සුබ සන්ධ්‍යාවක් අපගේ සමාජිකයන් සියලුම දෙනාට. අද අපි දෙවැනි දවසටත් හම්බ වෙනවා මේ ඔකිඩ් වගාව සම්බන්ධයෙන් අපේ ගෲප් එකකින් කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. ඉතින් මම මේ ඔයගොල්ලන්ගේ වටිනා කාලය යොමු කරලා මේ වෙලාවට සහභාගී වීම ගැන ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සියලුම දෙනාට. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් තියෙනවාද කියන්න මේ වෙනකොට අපේ තායිලන්තයේ අපේ මහාචාර්යවරයා මේ තමක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මම මේ ගොඩක් සතුටුයි අපි පිළිගන්න ඕනේ එතුමාව මේ ඉතින් මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්න එතුමා පිළිගන්න අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. ඉතින් I welcome Thailand Orchid Society in this time because it is very pleasure to me your presence in this situation. Professor Suravit, please give us a little message on orchids, because there are a lot of newcomers in this session. I think it is very important your contribution in this time. Therefore, I cordially invite you to give us a little message on our orchid breeder. Video by Mike. අරින්ද මහතා මහාචාර්යවරයා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්ද? Professor, are you still there? You cannot start your video because the host has disabled it. Take off. Video එකයි mic එකයි off කරගන්න. Mic off කරන්න ඇහෙන්නේ නැහැ. mic එක තියෙනවද? Video off. Professor, line එකේ ඔව් මම හිතන්නේ මහාචාර්යවරයා මේ එයාගේ මේ මයික් එක මියුට් කරගෙන ඉන්නේ. ඒක ගැටලුවක් තියෙනවා පෙන්නනවා අපිට. video off කරන් බොහෝ තියෙනවා. That's what we do. Video එකද ගන්න big. video නෑ නෝ. Professor, can you give us a little message for our orchid lovers? Oh. Good evening, Professor. Can you give us a little message for our orchid lovers? Just a moment, please. Okay. Okay. What do you say? Can you give us a little message for our new orchid lovers? Oh. Lot of fresh orchid is here. I Good evening, everyone. I'm Suravit from Thailand. It's nice to join your group tonight. I heard that the topic today is about the fertilizer, and Nalinda is a master on using fertilizer now in Sri Lanka, right, Nalinda? Not master. You now become a master now. So how is the weather in Sri Lanka now? Some part sunny, some part raining. Oh, okay. So you have to watch out about fertilizer application. If not, you will get a lot of diseases. Yeah. So many diseases here. I brother in so many time. So, Professor, have you any message for Sri Lankans?
Well, I just wish all the participants here to grow a good 9 p.m. uh-huh. So now you have a 48 participant. Yeah. Very good. Very good. And also we live stream in our FB page. Mhm. We live stream in this Zoom meeting on FB. Uh-huh. So many people connect via the FB. Yeah, I know that you are on FB because I also have it on FB also. That's why I have to turn off the speaker for the FB before you can talk to you. So, Professor, thank you very much for participating in this event. And we are going to start now. Okay. Thank you. Have a good webinar tonight. Yeah. So I wish all of you will grow orchid better after this webinar by Nalinda, Master Nalinda, right? Thank you, Professor. Thank you. Okay, you're welcome. Okay. Yeah, hope to see you after the COVID crisis. Nice copy cup. Thank you. ශ්‍රී ලංක මේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? ඔව් පේනවා. පේනවනේ. ඔක්කොටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපි මේක ඇත්තටම මේ සුමානේ නෙමෙයි කරන්න හිටියේ. අපි මම ඔක්කොටම කලින් විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙච්ච මහාචාර්ය සුරවිත් මැතිතුමාට විශේෂ ස්තුතියක් කරනවා. එතුමා තායිලන්ත ඕකිඩ් සංගමයේ සභාපති. එතුමා වගේ කෙනෙක් අපේ වගේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වී පණිවිඩය නිකුත් කිරීම ගැන මම ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. ඒක ලොකු සන්තෝෂයක්. ඒ වගේම මට පොඩි ආඩම්බරයක් තියෙනවා. ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීම ගැන මට විතරක් නෙමෙයි අපේ ඕකිඩ් සොසයිටි එකේ අපේ ශ්‍රී ලංකා ඕකිඩ් බ්‍රීඩර් සර්කල් එකේ හැමෝටම ලොකු සන්තෝෂයක් තියෙනවා. එතුමා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වීම ගැන. එතුමා ලෝක ප්‍රසිද්ධ චරිතයක්. ලෝකයේ රටවල් ගණනාවක ඇවිදමින් මේ ඕකිඩ් හදන හැටි මිනිස්සුන්ට කියලා දෙන කෙනෙක්. ඒ වගේම ලංකාවටත් දෙපාරක් ආවා මේ ගැන දැනුම බෙදා දෙන්න. ඇත්තට මමත් එතුමාගෙන් තමයි සෑහෙන දෙයක් ඉගෙන ගත්තේ. මගේ මේ ඕකිඩ් ජර්නි ඕකිඩ් ගමන් මාර්ගයේ උඩවැඩියා ගමන් මාර්ගයේ විශේෂ සම්දිස්ථානයක් තමයි මහාචාර්ය සුරවිත් කියන්නේ. එතුමා මම කරපු වැරදි ගොඩක් නිවැරදි කරලා මට ගොඩක් උදව් කරා. මගේ ඕකිඩ් වගා පැත්තද ඕකිඩ් දැනුම හැමදේම වැඩි කරගන්න. හරි, අපි පටන් ගමු ඕකිඩ් වගාවේ පොහොර සහ උත්තේජක භාවිතය. මෙතනදී මම අත්තම අද මේ පැය භාගයකට විතර කලින් තමයි ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදාගත්තේ. මොකද මේකට සූදානම් වෙන්න ලොකු කාලයක් තිබුණේ නැහැ. පහුගිය සතියේ ගොඩක් කාර්ය බහුලයි. නමුත් අපි මේක තියන්නේ හිටියේ අප්‍රේල් මාසේ 16 නම් අවුරුදු එක්ක ගොඩක් අයට අපහසු නිසා මේ වගේ වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වෙන්න අපි අපේ කණ්ඩායම කල්පනා කරා මේක අද තියන්න. හරි, අපි බලමු මොකද්ද මේ ඕකිඩ් වගාවේ පොහොර සහ උත්තේජක භාවිතාව කියන්නේ. මෙතන උත්තේජක නැත්තම් හෝමෝන හා ඒ සම්බන්ධ දේවල් ගැන අපි අද කතා කරන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟ සුමානේ අපි කතා කරනවා රෝග ගැන ඕකිඩ් වගාවේ. එතකොට අපි මේ උත්තේජක භාවිතාවත් අපි කතා කරමු. ලංකාවේ ඇත්තටම මේ පොහොර භාවිතා කරන උත්තේජක භාවිතා වෙන්නේ හරිම අඩුවෙන් භාවිතා වෙන්නේ නැති තරම්. මොකද අපේ වෙළඳ පොලේ මේ උත්තේජක
මිලදී ගන්න නැහැ. ඉතින් ඒක මේ ලොකු අඩුපාඩුවක්. නමුත් ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට පොහොර තියෙනවා. අපිට සාමාන්‍ය උත්තේජක තියෙනවා ගෙදර දොරේ අපි පස්සේ වෙලාවක කතා කරමු. ඒවා ඔකින් වලදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොකද්ද මේ පොහොර කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම මෙතනදී පොහොර කියලා කියන්නේ ශාක වර්ධනයට අවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය ලබා දෙන දේවල් වලට. ඒවා තමයි පොහොර. අපි හිතමු දැන් පැලයකට අපි ගොම දානවා, නැත්නම් කොම්පෝස්ට් පොහොර දානවා. අපි ඇත්තටම ඒ ගොම තමයි පොහොර. ඒතර කොම්පෝස්ට් තමයි පොහොර. ඒ කියන්නේ අපි නියුට්‍රියන් පෝෂණ ද්‍රව්‍ය ලබා දෙන සෝස් එක නැත්තම් ලබා දෙන දේවල් වලට තමයි අපි පොහොර කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි මේ පොහොර ගැන හඳුන්වන්න තියෙන අපිට කෙටිම කාරණය. ඉතින් දැන් මම පොහොර ගැන හඳුන්වලා දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ ශාකයක් මේ මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මේ ඇත්තටම මේ කට්ටිය වෙලාවට නැතුව පහු වෙලා මේ පැමිණෙන එක පොඩ්ඩක් කරදරයි මේ පහු වෙලා එන අය පුළුවන් නම් FB live එකට join වෙන්න මේ දේශනය කරන් යන ටිකක් අමාරුයි නිතර මේකට ලොග් වෙන්න උත්සාහ කරනකොට හරි අපි බලමු දැන් growth factors නැත්නම් මේ වර්ධන සාධක කියන්නේ මොනවද? ඉතින් වර්ධන සාධක අපිට ආකාර දෙකකින් ශාකයට බලපාන. එකක් තමයි පත්‍ර මගින්. අනිත් එක මුල් මගින්. අපි පත්‍ර මගින් බැලුවොත් අපි දන්නවා මේ ජීවය කියන්නේ තනිකර ආලෝකය මත රඳාපවතින දෙයක්. අපිට තියෙන සූර්යය. අපි ආලෝකය කියන්නේ සූර්යාලෝකය. එතකොට මේ ජීවය රඳාපවතින්නේ ආලෝකයේ මත පත්‍ර තමයි මේ ආලෝකය ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරන ශක්තිය බවට හරවන යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඉතින් ශාක වර්ධනයකට ශක්තිය අවශ්‍යයි. ශාකයේ ගොඩක් දේවල් වෙනවා. අපි දැක්කොත් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් දෙකට කැඩලා ඔක්සිජන් කාබන් හදනවා. ජලය දෙකට කඩලා ඔක්සිජන් හයිඩ්‍රජන් හදනවා. ඒවා ඉතාම වැදගත් මේ ලෝකේ පවත්වගෙන යන්න. ඉතින් මේ ආලෝකය මගින් කරන්නේ ඇත්තටම මේ මුළු ශාකයම පවත්වගෙන යන එක. අපි මොන දේ කරත් ඕන දෙයකට ආලෝකය ලැබෙන්නේ නැත්නම් මේක හරියන්නේ නැහැ. කියන්නේ මේ වගාවක් අපිට කරන්න මේ වගාව නෙවෙයි කිසිම පැවැත්මක් නැහැ. ඊළඟට පත්‍ර මගින් තවත් වර්ධන වැදගත්ම කාරණය තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශෝෂණය. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ අපි දන්නවා මේ ශාකයක මලක් හැදෙන්න, ගෙඩියක් හැදෙන්නේ කොහොමද? එයා නිපදවන ආහාර රැස් කරලා ගබඩා කරලා. ඉතින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ කෙලින්ම ශාකයට අවශ්‍ය කරන ඒ ආහාර නිෂ්පාදනයේ මූලිකම සංඝටකයක්. ඒක අපිට ලැබෙන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවෙන්. ඉතින් පත්‍ර මගින් කරන එක කාර්යය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව උරා ගැනීම. ඊට පස්සේ පත්‍ර මගින් ඊට අමතරව khනිජ ලවණ උරා ගන්නවා. khනිජ ලවණ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය යොදන පොහොර පත්‍ර වලින් උරා ගන්නවා. ඒක ශාක වර්ධනයට ගොඩක් බලපානවා. ඊට පස්සේ මුල් ගත්තොත් මුල් මගින් තියෙන ප්‍රධාන කාර්යය තමයි ශාක වර්ධනයට ජලය අවශ්‍යයිනේ. ඒ ජලය උරා ගන්න එක. ඊට පස්සේ khනිජ ලවණ අවශෝෂණය මූලයෙන් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් 95%කට වැඩිය ශාකයක khනිජ ලවණ අවශෝෂණය වීමක් සිදු කරන්නේ. ඊට පස්සේ ශාකයට තව මුලින් ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි හෝමෝන සහ විටමින්. අපි ඒ ගැන වෙනත් වැඩසටහනකදී කතා කරමු. අපිට අවශ්‍ය නම් අපිට මුල මගින් ශාකයට හෝමෝන සහ විටමින්. අපි දන්නවා දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා මේ විටමින් B1 කියන එක ගොඩක් තැන්වල විකුණන්න තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ ඒ හා සමාන වෙන ප්‍රොඩක්ට් වෙන නිෂ්පාදන අත ලංකාවේ අලෙවි වෙනවා. මේ ඔක්කොම අපි දෙන්නේ ඇත්තටම
මුල් මගින්. හරි අපි ඊළඟට යමු. දැන් මෙතනදී මම ඔයගොල්ලන්ට තව වැදගත් කාරණයක් කියලා දෙනවා. මේ ජස්ටස් ෆොන් ලේබික් කියන එක්කෙනා විද්‍යාඥයා. මෙයා ජර්මන් ජාතික විද්‍යාඥයෙක්. මෙයා 1803 ඉඳලා 1873 වෙනකන් ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක්. මෙයා ගෙනාවා theory of minimum කියලා කියන අවමේ නීතිය කියලා. ඒ කියන්නේ ඕනම ක්‍රියාදාමයක අඩුවෙන්ම තියෙන එක්කෙනා. ඒ කියන්නේ හැමදේම හොඳට තිබිලා එක්කෙනෙක්ගේ වෑයමක් හරි අසාර්ථක වුණොත් මේ ක්‍රියාව හරියන්නේ නැහැ. දැන් අපි හිතමු දැන් වාහනයක් දුවනවා කියලා. වාහනේ එන්ජින් එක තියෙනවා, ඔක්කොම තියෙනවා. නමුත් අපි හිතුවොත් මේ වාහනේ රෝදයක් ගැලවිලා කියලා. කියන්නේ අරවා කොච්චර සම්පූර්ණ රෝදේ ගැලවිලා වාහනේ ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි මේ ශාකයට අවශ්‍ය සියලුම කාරණා. අපි හිතමු ශාකයට ආලෝකය හොඳට තියෙනවා. ඊට පස්සේ වාතය තියෙනවා. ජලය තියෙනවා. හැමදේම තියෙනවා. නමුත් අපිට පොහොර නැහැ. එතකොට ශාකයට වර්ධනය වෙන්න බෑ. දැන් මේකෙන් කියන්නේ මේකට ලේබිගේ බියර් වීදුරු කියලා කියනවා. මේ එක එක කොටසින් හඳුන්වන්නේ ඒවා එක එක දින ප්‍රශස්ත මට්ටම. දැන් අපි මේ අඩුවෙන්ම තියෙන එකේ දැන් අනිත් සාධක ඔක්කොම සම්පූර්ණ වුණත් මේ අඩුවෙන්ම තියෙන එකෙන් අපිට පේනවා හින්දා මේක ඇතුලේ වතුර පුරවන්න බෑ. නමුත් ඒක අපි උඩට ඉස්සුවොත් එහෙම එයාට තව වතුර පුරවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් වගා කරනකොට හරි ඕනම වගාවක් කරද්දී අපි මේ සීමාකාරී සාධක ටික අපි වැඩි කරොත් සීමාකාරී සාධක ටික අපි වැඩි කරොත් එහෙම අපිට නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ දැන් මූලද්‍රව්‍ය ගැන. මූලද්‍රව්‍ය ගණනාවක් තියෙනවා. එතනින් මහා මූලද්‍රව්‍ය 9ක් තියෙනවා. අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය 8ක් හරි 9ක් හරි තව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ මහා මූලද්‍රව්‍ය නම මොකක්ද කියලා. ඒ 9 තමයි ප්‍රධානම එක. ඒ කියන්නේ අපිට මේ නිකන් ලැබෙන එක කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්. මේක තමයි වැදගත්. අපි දැන් හිතමු අපි දැන් ගහක් ගිනි ගත්තා. ඉතුරු වෙන්නේ මොනවද? අඟුරු. මේ අඟුරු කියන්නේ කාබන්. දැන් මේ කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන් වලින් තමයි මේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් මේ පැවැත්මේ 195කට වඩා වගේ 195 198ක් විතර හැදිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම පෝර ගැන හිතුවට වැඩිම බර දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතයේ පැවැත්මට වැඩිම බර දෙන කරුණු තුන තමයි කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්. මේ කරුණු තුන මේවා ඇත්තටම නිකන් නොමිලේ ලැබෙන දේවල්. ඊට පස්සේ NPK කියන එක අපි මේ NPK පොහොර තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ වගාවන් වලදී. මේ NPK පොහොර වලිනුත් කරුණාකරලා මයික් ඔෆ් කරගන්න. NPK පොහොර වලිනුත් අපිට ලැබෙනවා ශාක වලට ලැබෙනවා ප්‍රධාන දේවල්. අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඒ ගැන අපි ඉදිරියේදී පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඊට පස්සේ තමයි ඒක තුන යරුණාට පස්සේ අපි NPK පොහොර වලින් සාමාන්‍යයෙන් නයිට්‍රජන් අපිට වර්ෂාවෙන් හම්බෙනවා. දැන් කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන් වාතයෙන් ජලයෙන් ලැබෙනවා. නයිට්‍රජන් ලැබෙනවා වර්ෂාවෙන්. අපිට නයිට්‍රජන් සම්පාදනය කරන්න පුළුවන් පොහොර මගින්. ඒ වගේම ෆොස්ෆරස් සහ පොටෑසියම් අපිට එකෙල්ලේ ස්වභාවික මාධ්‍ය වලින් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක ජීර්ණ ක්‍රියා වලින් ලැබෙන්න පුළුවන්. නමුත් ස්වභාවික මාධ්‍යකින් කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන් වගේ ලැබෙන්නේ. අපි ඒවා සම්පාදනය කරනවා වගාවන් වලදී. ඒ කියන්නේ අපි ශාකයෙන් ලබා දෙනවා. අනිත් එක තමයි මහා මූලද්‍රව්‍ය කැල්සියම්, සල්ෆර්, මැග්නීසියම් කියන එක. මේකත් අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය. මේ ශාක දේහය ගොඩනැගෙන්න මේවත් ගොඩක් වෙලාවට අපි සම්පාදනය කරන්න ඕනේ වගාවන් කරනකොට. නමුත් මෙතනදී වැදගත් කරනවා තමයි අපි ගන්න පොහොර වල හැමතිස්සෙම අපිට සඳහන් වෙන්නේ මේ NPK කියන තුන. අනිත් ඒවා ගොඩාක් වෙලාවට සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ මේවා තියෙනවද නැද්ද මොනවද කියලාත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිත් දානවා
සමහර ඒවල ගහලා තියෙනවා මේ තුනෙන් දෙකක් තියෙනවා එහෙම තියෙනවා කියලා. නමුත් මේ NPK ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම trace element කියලා. TE කියලා ඔයගොල්ලෝ පොර තියෙන මේ එකේ බලන්න TE කියලා තිබුණොත් ආට බලන්න පුළුවන් මේකේ trace element. ඒ කියන්නේ මේ අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය කැල්සියම් සල්ෆර් මැග්නීසියම් කියන ඒවා. ඒ කියන්නේ අනෙකුත් මූලද්‍රව්‍ය ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඒවා ප්‍රතිශත මුකුත් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි පෝර එකක් ගත්තොත් අපි දන්නවා එක්ක 30යි 10යි 10 කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ බර ග්‍රෑම් 100ක් නම් ඒ ග්‍රෑම් 100න් නයිට්‍රජන් කීයද අපි 30යි 10යි 10 කියලා නයිට්‍රජන් ග්‍රෑම් 30යි ෆොස්ෆරස් ග්‍රෑම් 10යි පොටෑසියම් ග්‍රෑම් 10යි අන්න ඒ වගේ එහෙම සඳහන් වෙනවා. නමුත් අනිත් පෝර සඳහන් වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. මම අර මහාචාර්ය සුරුවිත්ගෙන් දැනගත්ත දෙයක් තමයි තායිලන්තයේ ගොඩක් වෙලාවට මේ පෝර සඳහන් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක සඳහන් කරලා බැරි වෙලාවත් මේක අරගෙන චෙක් කරොත් ඇත්තටම මේක තියෙනවද කියලා. ඒක නැති වුණොත් එහෙම යාගේ පෝර විකුණන කම්පැනි පවා තහනම් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවෙත් මම හිතන්නේ නැහැ ඔය චෙක් වෙනවා කියලා කොහෙවත් කිසිම පෝරක් මේ ඉතින් ලංකාවේ තහනම් ගැන ප්‍රශ්නිකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍යයත් අපිට වැදගත් වෙනවා. ඇත්තටම අපි ගත්තොත් දැන් වාහනයක් හොඳට කොච්චර හොඳට තිබුණත් ඒක හයි කරන නට් අරෝමේ බුරුල් වෙලා තිබුණොත් නැත්නම් නට් ගැලවුණොත් එහෙම ඒක යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ මහා මූලද්‍රව්‍ය 9ම තිබිලත් මේ අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලින් තිබුණ නැත්නම් එක්ක ගහට උණුතා රෝග එනවා. එහෙම නැත්නම් වෙනස ප්‍රශ්න එනවා. ඇවිල්ලා වර්ධනයේ සීමා වීම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය පවා අපි දන්නේ නැහැ අපි දෙන පෝර වල තියනවාද කියලා. අපිට ඒක බලා ගන්න ක්‍රමයකුත් නැහැ. හැබැයි මම ඈතකදී දැක්කා ඒක ප්‍රොඩක්ට් එකක් දැන් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා මේ අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය ඒකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා කියලා මම පාවිච්චි කරලා බැලුවා. මේ එහෙම ඒවත් තියෙනවා. නමුත් ඒවා පෝර එකේ තියනවාද කියලා අපි දන්නේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ NPK කියන සහ කැල්සියම් සල්ෆර් මැග්නීසියම් NPK ප්‍රධාන වශයෙන් සහ කැල්සියම් මැග්නීසියම් සල්ෆර් කියන ඒවා සුළු වශයෙන් ඒවල තියනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි පෝර වර්ග මොනවද කියලා බලමු. මේ පෝර වර්ග කාණ්ඩ අපිට කීපයකට බෙදන්න පුළුවන්. දැන් සිංගල් ෆර්ටිලයිසර් කියන්නේ ඒකේ තියෙන එක මූලද්‍රව්‍යයක් විතරයි. දැන් අපි යූරියා ගත්තොත් යූරියා වල තියෙන නයිට්‍රජන් විතරයි. කැල්සියම් නයිට්‍රේට් වල NPK තියෙන ඒ වලින් තියෙන්නේ නයිට්‍රජන් විතරයි. මෙතනදී ගොඩක් වැදගත් දේ තමයි මේ NPK අගේ නැත්නම් නයිට්‍රජන් phosphorus potassium NPK එක දැන් යූරියා වල නයිට්‍රජන් 46ක් තියෙනවා. ඒක අපි තනි පොරක් කියන අනිත් දෙකම බිඳුව. පුළුවන් නම් මයික් එක ඔෆ් කරගන්න. අනිත් එක තමයි කැල්සියම් නයිට්‍රේට් වල ඒකේ කැල්සියම් නයිට්‍රේට් වල කැල්සියම් තියෙනවා. නමුත් අපි ඒක ගණන් ගන්න NPK අගයක් විතර නයිට්‍රජන් 15 ඒකේ සඳහන් වෙනවා. මේවා අපි තනි පොර විදිහට. කියන්නේ එකම මූලද්‍රව්‍යයක් දෙන්න පාවිච්චි කරන NPK මූලද්‍රව්‍ය එකක් දෙන්න පාවිච්චි කරනවා. මේකේ මට එක දාන්න ද්විත්ව පොහොරක් තියෙනවා. අපිට නයිට්‍රජන් නැතුව ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් විතරක් තියෙන පොහොරක් තියෙනවා. ලංකාවේ එකක් තියෙනවා 46 තිය කියන එක. ඒක නයිට්‍රජන් නෑ. ඒක ද්විත්ව පොහොර එකක්. ඊට පස්සේ කම්ප්ලීට් ෆර්ටිලයිසර් එකක් කියන්නේ මේ නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් කියන තුන වඩංගු ඒවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා තමයි බහුලවම තින්නේ කම්ප්ලීට් ෆර්ටිලයිසර් කියන්නේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට ඕකිඩ් වගාවේදී භාවිත වෙන මේ කම්ප්ලීට් එක සම්පූර්ණ පොහොර කියන එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඕකිඩ් වගාවේදී. ඊට පස්සේ අපි ඕලොන් ගැටලුවක් එහෙම තියෙනවා නම් අපි මේ පැය භාගයක් විතර ගිහිල්ලා අපි ඒක කතා කරමු. එතකන් කරුණාකරලා මයික් ඔෆ් කරගන්න. මේ නැත්තම් මේ වැඩසටහන පොඩ්ඩක් බාධා වෙනවා මයික් එක ඔන් කරලා තිබුවම. ඉතින් පොහොර වර්ග ආයිත් අපිට පොහොර වර්ග අපිට බෙදන්න පුළුවන් කාබනික පොහොර සහ අකාබනික පොහොර. මේ කාබනික පොහොර කියන්නේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ෆිෂ් ටොනික් නැත්තම් මාළු දියර. එතකොට අපි දැන් වෙළඳ පොලේ තියෙනවා මැක්සිකෝ පොප් මාස්ටර් වගේ ඒවා. නමුත් ඒවා හරිම කාබනික පොහොරද කියන එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා. තව මුහුද්සාරය ආශ්‍රයෙන් නිපදවන පැලෑටි ආශ්‍රයෙන් නිපදවන පොහොර වර්ග තියෙනවා. ඒ වගේ පොහොර වර්ග කාබනික පොහොර වර්ග ගොඩක් තියෙනවා.
ඊට පස්සේ inorganic fertilizer අකාබනික පොහොර වර්ග තමයි අපිට බහුලවම හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕකිඩ් වගාවේදී භාවිතා කරන පොහොර ඒ නැතුව යූරියා, කැල්සියම් නයිට්‍රේට් අපි ඔය 20 10 10 6 30 ඔහොම කියලා අංක වලින් කතා කරන ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ මේ අකාබනික පොහොර වලට. ඊට පස්සේ අපි ආයිත් පොහොර වර්ග ආයිත් අපිට විවිධ වර්ග වලට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ කැට පොහොර කියන එක. අපි ගොඩක් වෙලාවට ඔය ඇන්තූරියම් නැත්නම් රෝසමල් ඒ වලට දාන එක මේවට ග්‍රැනුලා කියලා කියන ඒ පොළොවට දාන පොහොර තමයි ගොඩක් වෙලාවට කැට පොහොර කියන ඕකිඩ් වගාවේදී ගොඩක් වෙලාවට ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් වර්ග වලට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ කැට පොහොර වර්ග. ඊට පස්සේ සෙමින් උදාහරණ කරන නැත්නම් කන්ට්‍රෝල් රිලීස් පොහොර අපි මේ එක brand වලින් කියනවා අන්තිමට එක නම ඒක කෝඩ් කියලා. දැන් ඔස්මෝ කෝඩ් අර කෝඩ් මේ කෝඩ් කියලා ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ සෙමින් උදාහරණ පොහොර කන්ට්‍රෝල් රිලීස් ෆර්ටිලයිසර් ඒවා සෙමින් උදාහරණ පොහොර. ඊළඟ එක තමයි අපිට ඕකිඩ් වගාවේදී ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ක්‍රිස්ටල් පොහොර. ඒ කියන්නේ අර සීනි වගේ තියෙන පොහොර. මේ පොහොර තමයි ඕකිඩ් වගාවේදී බහුලවම භාවිතා වෙන්නේ. ගොඩක් අය ඕකිඩ් වගාවට යොදන්න කියලා නිර්දේශ කරන්නේ මෙම ක්‍රිස්ටල් ආකාරයේ පොහොර. ඊට පස්සේ දියර පොහොර වර්ග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දියරමය ආකාරයෙන් එන ඔය කැල්මැක්ස්, මයික්‍රොමැක්ස් වගේ දියර පොහොර ආකාරයෙන් එන පොහොරත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් වඩාත්ම සුදුසුයි කියලා කියන්නේ ක්‍රිස්ටල් ආකාරයේ පොහොර භාවිතා කිරීම. ඊට පස්සේ අපි බලමු හොඳ ෆර්ටිලයිසර් එකක් නැත්නම් හොඳ ෆෝලියෝ පොහොරක්. එයා කියන්නේ මම මෙතන කතා කරන්නේ ක්‍රිස්ටල් ආකාරයේ පොහොර සහ දියර පොහොර ගැන. මොකක්ද මේ හොඳ පොහොරක් කියලා අපි කියන්නේ කියලා. හොඳ පොහොර එකක් අපි වතුරට දැම්මට පස්සේ මේක 100%ක්ම ජලයේ දිය වෙන්න ඕනේ ඉතාම සුළු වෙලාවකින්. ඒක හොඳ පොහොර එක ලක්ෂණයක්. අපිට බලන්න පුළුවන් පොහොර එකක් අරගෙන දිය ගල්ලා අපිට අඩිය බැලුවොත් මේක ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒක හොඳ පොහොර එකක් කියලා අපිට කියන්න බෑ. අනිත් එක තමයි අපිට මේක මේ ලවණ ආකාරයෙන් දුන්නකොට අපිට ඒක මේව කරන්න බෑ. මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ පොහොර ඔක්කොම එන්නේ ලවණ විදියට කැල්සියම් මැරෙන්න. මොකද සල්ෆේට්, ක්ලෝරයිඩ්, සල්ෆේට් ඔන්න වගේ ඒ වලින් තමයි එන්නේ ලවණ විදියට. නැත්නම් සෝල්ට් විදියට තමයි පොහොර ලුණු ආකාරයෙන් තමයි මේ පොහොර වර්ග ඔක්කොම තියෙන්නේ. අපි මේවා වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන්න එපා කියන්නේ ඒකයි මේවා ගානකට පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන්නේ ඒක. අනිත් එක තමයි උෂ්ණත්වයේ විශේෂිතයි කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි මේක අපිට උෂ්ණත්වය අඩු වැඩි වුණා කියලා මේ පොහොරවල ගුණාත්මය වෙනස් වෙන්න බෑ. අපි හිතමු දැන් සීතල පළාතක දානකොට වෙන විදියකටත් උෂ්ණත්ව පළාතක දාන උෂ්ණ වැඩි පළාතක දානකොට තව විදියකටත් මෙම පොහොර ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ හොඳ පොහොරක් නම්. අනිත් මේ ශාක වර්ධනය උත්තේජනය කරන එක. මම උත්තේජනය කරලා කෙටියෙන් දැන් මොකද පොඩි කාලයක් ඇතුළත මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදාගත්තේ ඉන්න අපි වැඩතරහනකට පැයකට කලින් තමයි ඉවර කරගත්තේ හදලා. මේ උත්තේජනය කරනවා අපි දැන් මේක ගහකට දැම්මට පස්සේ අපිට පේන්න ඕනේ මේ ගහේ වර්ධනයක් වෙනසක්. දැන් ගොඩක් අය කියන්නේ පොහොර දාන කිසිම එකක් නැහැ, ගහේ නඩු ටික විතරයි, පොලයක් නැහැ, මලක් නැහැ හැම කියලා. නමුත් පොහොර අපි හරි විදිහට දාන පොහොර දානවා කියන එකේ ඒ වෙනස අපිට දැනෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ප්‍රධානම කාරණය. නැත්තම් ඉතින් පොහොර දාලා වැඩක් නැහැනේ. අපි පොහොර දාන්නේ ඇත්තටම මේ ගහට ඕන විදිහට හැදෙන්නේ නෙමෙයි අපිට ඕන විදිහට හදාගන්න. එතකොට ඒකෙන් අපි පොහොර දාන එකේ අරමුණට වෙන්නේ නැත්නම් ඒ උත්තේජනයේ ගහේ අපිට පේන්නේ නැත්නම් ඒක එතන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. පොහොර එකේ හෝ ජලයේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී විශේෂම කාරණයක් තමයි අපි මේ පොහොර දැම්මට පස්සේ හොඳ පොහොරයක ලක්ෂණයක් තමයි මේ ශාකීය උත්තේජනය කරන එක. අනිත් එක මේක වෙටින් ඒජන්ට් කියන්නේ නැත්නම් විසිරුම්කාරක ගුණ පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේක මේ පොහොර එක දැම්මට පස්සේ පත්‍රයේ පුරා නැත්නම් මුල පුරා හඳ පුරා හොඳට පොහොර එක පැතිරිලා යනවා. ඒක ප්‍රධාන කාරණයක්. මෙතනදී මේ 100% ජලයේ දීවීම සහ මේ ශාකීය උත්තේජනය කරනවා කියන එක තමයි අපේ ඇහැට පේන්නේ. නමුත් විසිරුම්කාරක ගුණයක් තියෙන මොකද විසිරුම්කාරක ගුණය කියන්නේ අපි ශාකයකට පොහොර ස්ප්‍රේ කරාට පස්සේ විද්දට පස්සේ ඒක
බුබුල් බුබුල් උඩ තියෙන්න බෑ. ඒක නිකන් පිහ දැම්මා වගේ තියෙන්න ඕනේ. තෙත පිහ දැම්මා වගේ. ඒක තමයි විසුරුම්කාරක ගුණය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර බිඳුව ඉහිරෙනවා. පොළේ ගුණන බිඳුව ඉහිරෙනවා. ඒක ඉහිරලා පත්‍රේ පුරාගෙන ගලාගෙන එතකොට තමයි ශාකයට ඒක අවශෝෂණය කරගන්න ලේසි වන්නේ. දැන් මෙතන මම තව කරුණුවකට එනවා. මේ පොහොර යෙදීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු. මෙතන මම කරුණු තුනක් ඕගොල්ලොන්ට ගන්නවා. එකක් තමයි ගණය නැත්නම් මේ ජීනස් ජෙනරා කියන්නේ. ඕකිඩ් ගණය කියන අපි දැන් හැමෝම කතා කරනවානේ. ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් කතා කරනවා, වැන්ඩා කතා කරනවා. ඊට පස්සේ පැරනොප්සිස් ඒව ඝන. ඒ කියන්නේ නමත් එක්ක කියන්නේ ඒක පොදු නමකින් දුන්නනේ අපි ගණය. ෆොක්ස් ටේල් කිව්වත් නැත්නම් අපි ඒක රින්කොස්ටයිලිස්, ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම්, පැරනොප්සිස්, වැන්ඩා ඕවගේ කියන්නේ ඝනය. ওই ඝනය විශේෂිත වෙනවා අපිට පෝර දානකොට. මොකද ඝනය තමයි මේ ගහ මොන විදියද කියලා අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් ගත්තොත් ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් ඝනය ඇතුලේ තියෙනවා එක එක විදියට හැදෙන ශාක ඒ වලට පෝර දාන ක්‍රමය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒකක් අපි මෙතනදී පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අනිත් එක තමයි මේ වර්ධන අවධිය කියන දැන් growth stage කියන එක. මේ වර්ධන අවධියේදී වෙන්නේ අපි මේ ශාකයේ එක එක අවධිවල අපි දාන පෝර වුණාද කියලා. මෙතනදී අපි ශාකයේ දැන් ගොඩක් අය කියනවනේ ශාකයේ කුඩා පැල, මධ්‍යම පැල, මල් වෙන පැල. දැන් මෙතනදී අපි සලකන්නේ ඇත්තටම නොමේරූ පැල. ඒ කියන්නේ මල් හටගන්න ඉස්සෙල්ලා පැල ඔක්කොම සීඩ්ලින් කියලා ගන්නෙ නොමේරූ පැල. ඒ නොමේරූ පැල වලට එක පොහොර ක්‍රමයක් දෙනවා. අනිත් එක මල් හටගන්න ආසන්න සහ කියන්නේ මෝරපු පැල, මල් හටගන්න ආසන්න දැන් බ්ලූමින් මල් හටගන්න පැල. අපි ඔය කාණ්ඩ දෙක යටතේ තමයි මේ වර්ධන අවධිය අපි කතා කරන්නේ. අනිත් එක පොහොර දානකට සැලකිය යුතු කරුණක් තමයි මේ වර්ෂාව සහ උෂ්ණත්වය. අපි දන්නවා වර්ෂා කාලය එනකොට මේ පරිසරය වෙනස් වෙනවා, උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා. සමහර කාල තියෙනවා අපි ගත්තොත් දෙසැම්බර් වගේ කාලවලදී උෂ්ණත්වය 15 වෙනවා. එතකොට ශාකවලත් අපි දන්නවා විවිධ ලක්ෂණ ඇති වෙනවා. කොළ හැලෙන්න පුළුවන්, කොළ යට කොළ කහ වෙන්න පුළුවන්, වැන්ඩා වගේ වල කොළ වැටෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ වෙලේට අපිට පුළුවන් මේක විසඳ ගන්න මේ ඇති වෙන ගැටලු විසඳ ගන්න අපේ පෝර දාන ක්‍රමය තරමක් වෙනස් කරගන්න. අපි ඒකත් මෙතනදී කතා කරනවා. හරි පෝර දාම මම ඉස්සර කිව්වනේ දැන් ජීනස් එක නැත්නම් ඝණය වැදගත් වෙනවා කියලා. මේ ඝණය වැදගත් වෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ ඝණයට සමහර වෙලාවට හැම වෙලෙම මේ ආවේනිකයි මේ මූල පද්ධතිය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පුරා ගන්නා වෙලාව. මූල පද්ධතිය අපි ගිය වැඩසටහනේ කතා කරා මූල පද්ධති 4ක් තියෙනවා ඕකිඩ් වලට කියලා. ඒ මූල පද්ධති 4 අනුව තමයි අපි පෝර දාන විදිය තීරණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන එකක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගන්නා වෙලාව. අපි දන්නවා ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. කියන්නේ ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීමක් කරනවා. මේ ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීම කරලා එයා ශාකේ නඩත්තු කරනවා ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ තමයි දැන් ගහ වර්ධනය වෙන්න ඕන කරන මූලිකම දේවල් ලැබෙන්නේ. කියන්නේ කාබන්, හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් ගහට ලැබෙන්නේ මේ අත්‍තරම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන ක්‍රියාවලියෙන්. ඒකේ ප්‍රධානම කාරණයක් තමයි මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගන්න වෙලාව. ඒකේ වැදගත් වෙන්නේ මේ ශාකවල කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ ඕකිඩ් ශාකවල. මේක කැක්ටස් අරලිය ඒ වගේ ශාක වලටත් පොදුයි. මේ කාණ්ඩ දෙක තමයි මේ එකක් සමහර ඕකිඩ් වර්ගවල එයා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරාගන්නේ රෑ කාලේ. ඒ කියන්නේ රෑ කාලේ උරාගන්නේ මෙයා ගොඩක් වෙලාවට හැදෙන ගස්තුරේ ඕකිඩ්. ගස්තුරේ හැදෙනකොට මෙයාට වතුර නැහැ. ඒතර වතුර අඩුයි. මෙයා වාතයෙන් පොඩි වතුර ප්‍රමාණයක් තමයි ගන්නේ. ඉතින් එයා වතුර ඕකිඩ් පැලේ අනිවාර්යයෙන්ම වතුර ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. වතුර ආරක්ෂා කරගන්න මෙයා කරන දේ තමයි මෙයා දවල් කාලේ මෙයාගේ තියෙන යට විශේෂිත ව්‍යුහයක්. මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් මේකේ ව්‍යුහ අපි පූටිකාට ස්ටොමාටා කියලා මේ පූටිකා එක ලොක් කරගන්න. ලොක් කර ගමන් ගොඩක් ශාකවල වතුර පිට වෙන්නේ පූටිකා හරහා. එතකොට දවල් කාලේදී මෙයාට මේ පූටිකා වලින් මේ වතුර පිට වෙන්න නොදී මේ ඕකිඩ් ශාකය වහ ගැනීම නිසා මෙයාට පුළුවන් ශාකයේ තියෙන ජල ප්‍රමාණය
ආරක්ෂා කරගන්න. ඒකම රැට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගන්න. දැන් දවල් කාලේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඕනේනේ. ඉතින් මෙයා මොකද කරන්නේ? දැන් දවල් කාලේ මෙයා පූටිකා වහගෙන වතුර ආරක්ෂා කරනවා. මෙයා කරන්න වැඩේ රැට පූටිකා ඇරලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරාගෙන ඒක පත්‍රය ඇතුළේ ගබඩා කරගන්න. ඒ ගබඩා කරගන්න ඒ ගබඩා කරගන්න කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තමයි දවල් කාලේ ආහාර නිෂ්පාදනය කරගන්නේ. ඒ හින්දා තමයි මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගන්න වේලාව වැදගත් වෙන්නේ. දැන් මම ඉස්සර කිව්වනේ අපි ගිය පාරත් මේ කතා කරාම ඕකිඩ් පෝර දානකොට මේ ඕකිඩ් මුල් වල ස්වභාවය අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් වායෝ මුල්, අර්ධ වායෝ මුල්, භෞමික මුල්, අර්ධ භෞමික මුල්. දැන් වායෝ මුල් කියන්නේ මේ ඒරියල් රූට්ස් නැත්තම් උඩ එල්ලෙන මුල්. අර්ධ වායු මුල් කියන්නේ උඩ එල්ලෙන අර ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම්, වැන්ඩා, ෆොක්ස්ටේල් වල වගේ හැදෙන නිදහසේ හැදෙන මුල්. අර කොළ පාට ග්‍රීන් අර අගිස්ස කොළ පාට වෙලා ඉන්නේ. රූෆ් ටිප් එක අන්න ඒව තමයි. ඒ ටිප් එක හැදෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ අර්ධ වායු මුල් වල සහ වායු මුල් වල. මේ මේවා අපිට වැදගත් මේ මුල්ලේ ස්වභාවය පෝර දානකොට අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ කොහොමද ඒ මුලේ ස්වභාවය වැදගත් වෙන්නේ. දැන් භෞමික මුල් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් වල. දැන් ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් වල මුල් වලට අපිට ස්ප්‍රේ කරන්න බෑනේ පෝර. එතකොට ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් වල පසට දාන්න ඕන. අන්න ඒකයි මෙතන වැදගත්කම තියෙන්නේ මේ. ඒ කියන්නේ මුලේ ස්වභාවය වැදගත් වෙනවා කියන්නේ ඒක අපිට ප්‍රධාන උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර්ධ භෞමික මුල් තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒවත් පස නැත්තම් ගල්පර ආශ්‍රිත හැදෙන ඒවා. අපි සාමාන්‍ය පොට්ටේ හිටෙවොත් ඒකත් අපි දාන්න ඕනේ වෙනම පෝර ක්‍රමයකට. නැත්තම් ඒක අපිට ඒකේ උපරිම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න බැහැ. දැන් මම ඉස්සරහට පත්‍රේ පූටිකා ගැන කතා කරන්නේ. පත්‍රයක මේ යටිපැත්තේ කියන්නේ මේ යටපැත්තේ තමයි මේ පූටිකා කියන එක පිහිටන්නේ. මේ පූටිකා කියන්නේ කුඩා සිදුරු වගේක්. මේ සිදුරු වටේ තියෙනවා කජු මද දෙකක් වගේ එකක්. ඒකට වතුර ගියාම ඒක පිම්මිලා ප්‍රසාරණය වෙනවා. එතකොට මැද තියෙන සිදුර විවෘත වෙනවා. මේක අපිට කරන්න උදව් වෙන ඇත්තටම පොටෑසියම් කියන එක. පොටෑසියම් මාර්ගයෙන් තමයි මේ පූටිකා සිදුරු විවෘත කරන්න ජලය ඇතුළට කැඳවගන්නේ මේ පත්‍රවල. පූටිකා තියෙන්නේ ඕකිඩ් යටපැත්තේ. අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් මේ දිලීර රෝගය හැදුනම ගොඩක් වෙලා යටපැත්ත තමයි කළු පාට වෙන්නේ. මොකද මේ දිලීර ඒ පූටික ඇතුළෙන්ම රිංගලා පූටික ඇතුළෙන්ම තමයි එළියට එන්නේ. එළියට ආවම අපිට බලන්න පුළුවන් මේ තැන්න තැන්න කළු පාට පැචස් තියෙනවා පිටිපස්සේ. ඒ ගොඩක් වෙලාවට අපි දිලීර රෝග ගැන කතා කරමු. අපි පෝර දානකොට මේ අපි පත්‍රයේ උඩට කොච්චර පෝර ස්ප්‍රේ කරන්න වැඩක් නැහැ. පත්‍රයේ යටපැත්තට ස්ප්‍රේ කරන්නේ නැත්නම් පෝර පත්‍රයේ මගින් අපිට ඇතුළත් කරන්න බැහැ. මේ තියෙන්නේ අර පත්‍රයේ යටපැත්තේ තියෙන පූටිකා මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ආනිවික්ෂයකින් ලොකු කරපු එකක්. මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි පූටිකාව කියන්නේ. මේක ඉතා අපිට පීවැසට පේන්න බෑ. මේ ඉතා විශාල කරලා ගත්ත එකක්. මේක 1500 ගුණයක් විතර විශාල කරලා ගත්ත එකක්. මේක ඇතුලෙන් තමයි අපිට පෝර උරාගන්නෙත් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරාගන්නෙත් පත්‍රයේ තියෙන මේවා ඕකිඩ් පත්‍රයේ යටපැත්තේ තියෙන උඩ පැත්තේ පූටිකා නැහැ. ආයත අපි පෝරේ දීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු අපි ගන්න වර්ධනාවදී. දැන් වර්ධනාවදී වැදගත් වෙන කාරණා දෙකක් තියෙන එකක් තමයි පෝෂක අනුපාතය කියන එක. මේ පෝෂක අනුපාතය සහ අනිත් එක පෝෂක මාත්‍රාව. පෝෂක අනුපාතය කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු අපි නයිට්‍රජන් මේකට කොච්චර දෙන්න ඕනේද? දැන් මෙයාගේ අපි හිතමු මෙයා ලදරු අවධිය දින එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ පොඩි පැලයක් කියලා. එතකොට මෙයාට අපි නයිට්‍රජන් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි හිතමු මෙයා මල්ලේ නවදියේ තියෙනවා නම් එහෙනම් අපි මෙයාට ෆොස්ෆරස් වැඩිපුර දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ෆොස්ෆරස් කොච්චර ප්‍රමාණයකින් මේක දෙනවද කියන එක තමයි මේ මාත්‍රාව. අපි හිතමු දැන් අපිට කියනවා නයිට්‍රජන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් දෙන්න ඕනේ. මේකට ෆොස්ෆරස් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් දෙන්න ඕනේ. ඒකට කියන්නේ ඒ දෙන ඩෝස් එකට තමයි අපි මාත්‍රාව කියලා කියන්නේ. ඒක අපිට පෝර දැමීමේදී ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් අපි chart එකක් මාර්ගයෙන් අපිට පුළුවන් මේක කතා කරන්න. ඊළඟ එකේදී තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ පෝර දැමීමේදී වර්ෂාව සහ උෂ්ණත්වය මම කලින් පොඩ්ඩක් කතා කරා. දැන් අපි දන්නවා වර්ෂාවෙන් ලැබෙන ප්‍රධානම දේ තමයි නයිට්‍රජන්.
මේ නයිට්‍රජන් ලැබෙනකොට අපිට ගත්තොත් වර්ෂා කාලයේදී අපි පෝර වල නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණය අනිවාර්යයෙන්ම අඩු කරන්න ඕනේ. මොකද අපිට වර්ෂාවේ නයිට්‍රජන් ලැබෙනවනේ. ඒතකොට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මගේ ඕකිඩ් එකට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මම වහලක් ගහලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් රූෆ් එකක් ගහලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ නයිට්‍රජන් දාන්න පුළුවන් කියලා. හරි. ඒකේ යම්කිසි ඇත්තක් තියෙනවා. නමුත් වර්ෂා කාලයේ වර්ෂාව එනකොට කියන්නේ ෆුල්ලි කවර් එකක් නැත්තම් මේ තනිකර කවර් කරපු නැති එකක් නම් ඒත් අර ජල වාෂ්ප මගින් නයිට්‍රජන් ගහට ලැබෙන්න පුළුවන්. වර්ෂා කාලයේදී වසෙවන ගෘහයක ඕකිඩ් හැදුවත් කියන්නේ UV පොලිතින් එක දාපු නයිට්‍රජන් යම් ප්‍රමාණයක් ඒ කාලයේදී අඩුවෙන් දෙන්න. අනිත් එක තමයි උෂ්ණත්වය. අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් සීතල වැඩි වෙනකොට අපි ගත්තොත් නොවැම්බර් පහුවෙලාව ජනවාරි දෙසැම්බර් ජනවාරි වෙනකන් ලංකාවේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් කොළඹ ගත්තත් උෂ්ණත්වය 22ට 23ට පල්ලෙහා බහිනවා. එතකොට මේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙලාවදී අපි කොයි වෙලෙවත් නයිට්‍රජන් වගේ පෝර අපි යොදන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද අපි එතකොට පොටෑසියම් වැඩි පෝරකට හැමතිස්සෙම ගමන් කරනවා මේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙන කාලවලදී අපි නයිට්‍රජන් වැඩි කරනවා. නමුත් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට අපි දැන් මේ දවස්වල අපේ ශාකයට නයිට්‍රජන් දෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට මෙහෙමත් ගන්න පුළුවන්. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා කියන්නේ අවුව වැඩි. එතකොට ශාකයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වැඩි වෙනවා. ශාකය සාමාන්‍යයට වේගයෙන් වර්ධනය වෙනකොට අපිට නයිට්‍රජන් දුන්නොත් මේ වර්ධන වේගය අපිට මේ පායන කාලෙදී වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒහා සමානව ජලයක් දෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි රෝග. අපි දන්නවා ලංකාවේ බහුලෝම යන දෙයක් තමයි ඕකිඩ් හිසරදයක් තමයි මේ රෝග කියන එක. ඒක ගොඩාක් වෙලාවට අපිට හේතු වෙන්නේ අපේ වැරදි පිළිවෙත් හින්දා තමයි මේ රෝග බෝ වෙන්නේ. ඉතින් රෝග තේින වෙලාවට අපිට සාමාන්‍යයෙන් නයිට්‍රජන් පෝර අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒ වගේ වෙලාවට අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි දෙන්නේ ෆොස්ෆරස් පෝර පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා දෙන්න. පොටෑසියම් සහ ෆොස්ෆරස් වැඩි ඩෝස් එකකින් වැඩි මාත්‍රාවකින් දෙනවා අපි රෝග තියෙන වෙලාවට. මොකද නයිට්‍රජන් වැඩි වුණාම වෙන්නේ පටක මෘදු වීම වෙනවා. ඒකෝට අපි දන්නවා දිලීර ඇවිල්ලා කරන්නේ මේ පටක වලට රිංගලා සෛල වලට රිංගලා ඒකෙත් සාරය උරා බොන එක. දැන් මේව මෘදු වුණාම මේවා ශක්තිය අඩු වුණාම මේ පටක දිලීර වලට පුළුවන් හරි ඉක්මනට පැතිරෙන්න. ඒ වගේම තමයි අපි ගත්තොත් මේ නයිට්‍රජන් වැඩි වුණාම තව දෙයක් වෙනවා මේ වර්ෂා කාලයේදී මේවා සතුන්ගේ නැත්තම් පලිබෝධිකෙන් ඇහැ ගැටෙනටක් ගලා අපි දවල් දළු වෙනකොට ගොළු බෙල්ල වෙන්න පුළුවන්. ඒක යාට සුවඳක් වගේ දැනෙන්නේ නැත්තම් ඒක වෙනත් කෘමීන්ගේ ඇස ගැටෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ රෝග සහ පලිබෝධ කියන ඒවත් අපිට මේ ගොඩක් මේ වර්ෂාවත් සහ උෂ්ණත්වයත් එක්ක වැදිලා තියෙන කාරණා. දැන් මම කතා කරන්නේ පෝර වර්ග ගැන. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ අර NPK පෝර කියලා කියන්නේ අපි ගත්තොත් ග්‍රෑම් 100ක් ගත්තොත් පෝර ග්‍රෑම් 100ක NPK නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් කොපමණ ප්‍රමාණ වලින් අඩංගුද කියන එක තමයි මේ NPK අනුපාතය කියන්නේ. අපි බලමු දැන් පෝර ලංකාවේ පෝර වර්ග මොනවද කියලා. දැන් මේ පෝර වර්ග ගැන අපි දැනගන්න ඕනේ. අපි දැන් වර්ධන අවධිය අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මූලද්‍රව්‍ය වැඩි කරොත් තමයි මේ කාලේ මේ ශාකයට හොඳ කියලා. නයිට්‍රජන් වැඩි කරනවද ෆොස්ෆරස් වැඩි කරනවද පොටෑසියම් වැඩි කරනවද කියලා. එතකොට අපි මේ ඇත්තටම මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය වැඩි කරවෙන්න ඕන ප්‍රමාණය ගැන අපි හරි හැම විදිහට දැනගත්තොත් එimhe අපිට කාටවත් කියන්න බෑ අර වෙලෙට දාන්න මේක වෙලෙට මේක දාන්න එහෙම කියලා. අපිට කාගෙන්වත් අහන්න ඕනේ. අපි දන්නවා දැන් ගහේ හැටියට මෙන්න මේ වගේ පෝර වර්ග එකක් තමයි අපි තෝරගන්න ඕනේ කියන එක. දැන් සමබර පෝරයක් කියන්නේ මේ NPK මූලද්‍රව්‍ය තුනම සමානව තියෙන පෝර එකක් තමයි සමබර පෝර එකක්. කියන්නේ මේක 20යි 20 වෙන්න පුළුවන් 21යි 21 වෙන්න පුළුවන් 18යි 18 18 ඒ වගේ NPK අගයන් සමාන ඒවා. ඊට පස්සේ නයිට්‍රජන් නැත්නම් හයි නයිට්‍රජන් ෆර්ටිලයිසර්ස් කියන ඒවා නයිට්‍රජන් වැඩි ඒවා තමයි 30යි 10යි 10 වගේ කියන ඒවා ලංකාවේ තියෙන නයිට්‍රජන් වැඩි පෝරකට ඔබ යූරියා අනිත් එක නයිට්‍රජන් වැඩි පෝරක්. නමුත් අපි ඕකිඩ් වගාවේදී භාවිතා වෙන්නේ. නමුත් අපි මේ අර ක්‍රිස්ටල් ආකාරය අපි යොදන පෝරවල යම්කිසි යූරියා ප්‍රමාණයක් අඩංගු කරලා තියෙනවා සමහර නිෂ්පාදනවල. මේ යූරියා කියන එක ටිකක් විවාදාත්මකයි. මොකද සමහර අය කියනවා යූරියා තියෙන එක හොඳයි. යූරියා තිබුණා ඉක්මනට ගහට උරා ගන්න පුළුවන් අනිත් පෝර වලට. සමහර අය කියන යූරියා
පෝරවලට උරා ගන්න බෑ කියලා. ඉතින් ওই විවාදය තාම තියෙනවා. නමුත් ඉතින් අපි ඕක පාවිච්චි කරනවා. අනිත් තමයි phosphorus වැඩි පෝර කියන්නේ මැදාගේ මේ 46 30 සාමාන්‍යයෙන් ඒ ඉහළ අගයක් ගන්නවට කියන phosphorus වැඩි පෝර. ලංකාවේ අපිට phosphorus වැඩි පෝර වර්ග හොයා ගන්න පුළුවන් කීපයක්. මම මෙතනදී phosphorus ගත්තේ 46යි 30 සහ 6යි 30යි 30 6යි 30 කියන්නේ මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් සමානයි 30 නමුත් ඒක phosphorus සහ potassium වැඩි පෝරක්. ඉතින් අපි ඒක මේ දෙකටම අපිට ගන්න පුළුවන් ඒක. potassium වැඩි පෝරකට අපිට ගන්න පුළුවන් 13.44 නැත්නම් ඒකට අපි කියනවා K44 කියලා ජනප්‍රිය නම. ගොඩක් අය මල්ලෙන්න කියලා හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන එකක් මේ K44 කියන එක. අපි ඉස්සර බලමු ඒක මොනවා වගේ අවස්ථාවලද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. අනිත් එක තමයි 6යි 30යි 30 කියන්නේ. මේ ඒකෙත් මම උඩ එකටත් ගත්ත phosphorus වැඩි එකට මේකට දාලා දෙන්න. මොකද ඒකේ 30 කියන්නේ ඉහළ අගයක්. ඇත්තටම 20ට වඩා වැඩි අගයන් ඉහළ අගයන් කියලා තමයි කියන්නේ පෝරවල. 30 කියන්නේ ඉහළ අගයක්. ඉතින් අපි ඒක potassium වැඩි පෝරක් විදියට අපි ඒකත් ගන්න පුළුවන්. අනිත් ඒ තමයි මේ අධි phosphorus නැත්නම් super high fertilizers කියන ඒවා. super high phosphorus එකක් තමයි මේ 10.52යි 10 කියන්නේ. ඒ කියන්නේ phosphorus අගේ 50%කටත් වඩා වැඩි නම් අපි ඒවට කියනවා super high කියලා. මේ ලංකාවේ ගොඩක් අය භාවිතා කරන පොරක් තමයි මේ 10.52යි 10 කියලා කියන්නේ. ඊට අපි අමතර පොර දැන් මේ අර මම කතා කරපු පොර වලට වඩා අමතර පොර. මෙතන මම ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් ගත්තේ. මට කලින් එකට ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් දාන්න අමතක වුණා. පස්සේ ඇත්තටම ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් කියලා කියන්නේ NPK තියෙන පෝර එකක්. ඇල්බර්ට් දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේකේ නයිට්‍රජන් මේකේ එක එක අණුවක් තියෙන පුළුවන්. මම හදිසි හොයාගත්තේ මට හම්බුනේ 17යි 8යි 20 කියන එක. මට හරියටම විශ්වාස නැහැ මේක හරි වගේද කියලා. නමුත් මේ ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් කියන්නේ NPKම පෝර එකක්. ඒක මේ නැත්තම් ඔය trace element දාන්න නැත්නම් සුද්ධ මූලද්‍රව්‍ය දාන්න වලට පාවිච්චි කරන විශේෂයෙන් හදපු පෝරක් නෙවෙයි. ගොඩක් වෙලාවට මේ ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් පාවිච්චි වෙන්නේ ද්‍රව මාධ්‍ය වලින් නැත්තම් ඔය හයිඩ්‍රොපොනික් වගාවේදී තමයි ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි වෙන්නේ. අනිත් ඒවා මැංගනීස් සල්ෆේට් තියෙනවා, මැග්නීසියම් සල්ෆේට් තියෙනවා. මේවා අපි සමහර වෙලාවල් වලට පාවිච්චි කරනවා. නමුත් මේ අපිට අර මම කලින් කිව්වා වගේ අපේ පෝරවල අපිට මේ trace element නැත්තම් මේ ශුද්ධ මූලද්‍රව්‍ය අර අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය කියන ඒවා අපි හරියට දන්නේ නැති ඉඳන් ඉතින් මේවා අපිට භාවිතා කිරීමේ පොඩි ගැටලු තියෙනවා. අනිත් එක තමයි කැල්සියම් නයිට්‍රේට් ගොඩක් ඔය ලංකාවේ නම් පාවිච්චි කරන වැඩි ඕකිඩ් වගාවේදී කැල්සියම් සහ නයිට්‍රජන් ප්‍රභේදයක් විදිහට කැල්සියම් නයිට්‍රේට් පාවිච්චි කරනවා. ඊපස්සේ කැල්සියම් බෝරෝන් කියලා කියන්නේ ඔය සමහර රටවල විශේෂයෙන් පැලනොප්සිස් වගාවේදී මල් හට ගැනීම උත්තේජනය කරන්න දානවා මේ කැල්සියම් බෝරෝන් කියන. මොකද බෝරෝන් කියන එක මල් හට ගැනීම උත්තේජනය කරනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ලංකාවෙත් මේ හා සමාන නිෂ්පාදන මම දැකලා තියෙනවා. සමහර ආයතනවල තියෙනවා. මම යටින් T කියලා දැම්මේ මේ trace element කියන එක. මේ trace element කියන එක මේකේ අනිත් කියන්නේ අනිකුත් මූලද්‍රව්‍ය. මේකෙදී NPK අගේ හැරලා අනිත් ඔක්කොම මූලද්‍රව්‍ය ගොඩක් ඒවා මේ trace element යටතට වැටෙන්නේ. නමුත් මේ trace elementම විතරක් දෙන fertilizer අපිට හොයාගන්න අමාරුයි. මට නම් මෑතකදී එකක් හම්බුණා ඒ වගේ එහෙම ෆර්ටිලයිසර් එකක්. ඒවත් සමහර වෙලාවට තියෙනවා. නමුත් ඒක පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් අපි හිතනවා ගොඩක් මේ අපි දාන අනිත් පෝරවල ඒ කියන්නේ ඔය 20යි 20 අපි ප්‍රධාන පෝර වර්ග ටිකක් දානවනේ. ඒ පෝර වර්ගවල මේ trace element ඇති කියලා අපි විශ්වාසය කරනවා. මොකද අපේ ලංකාවේ ඕකිඩ් වගාවලදී ඇත්තටම ඌනතා රෝග කියන එක හරිම අඩුයි. ඊට පස්සේ පෝර යොදීමේදී අපි අනුගමනය කරන්න ඕන පොදු නීති ටිකක් තියෙනවා. පොදු නීති එක මම හදපු නීති ටිකක්. ඉතින් මේවා අපිට මේ හරියට කළමනාකරණය කරගත්තොත් මෙන්න මේ ටික හරියට දැනගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපේ වගාව හරියට නඩත්තු කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට ගිහිල්ලා අපි පෝර කඩෙන් ඉල්ලුවම පෝර කඩේ කියන ඕකිඩ් ගැන දන්නවා වෙන්න පුළුවන්, නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එයා දෙන එක තමයි ගොඩක් අය පිළිපදින්නේ.
මේක ගහන්න මේ වෙලෙට මේක ගහන්න මේ වෙලෙට. නමුත් ඔබට පුළුවන් නම් මේකේ ඇත්තටම මේ පෝර වලින් වෙන්නේ මොකද්ද ඕන කරන දාන්න ඕන කාලය මොකක්ද කියලා ඒ අවබෝධය ගන්න ඔබට පුළුවන් ඔබට ඕන පෝර එක තෝරගන්න කියලා කඩේ. කඩේ එක්කෙනා තෝරා දෙන එකට වඩා ඔබ අවබෝධයෙන් ඒ දේ කරොත් ඔබට ඒක තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනදී කියන්නේ මේ පොඩි කාරණා ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා ටික මතක තියාගන්න නෙමෙයි මොන ලියාගන්න නැත්නම් මේක ඔයාලට හෙට බලන්න පුළුවන් ආපහු මේක FB live එක ආපහු රෙකෝඩින් එක බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කාරණා ටික ගොඩක් වැදගත් පෝරේ දීමේදී. එකක් වායෝ මුල්. ඒ කියන්නේ මම කලින් අර මුලපදින්ති කරනකොට කිව්වනේ මුල් වර්ග දෙකක් තියෙනවා කියලා. එකක් වායෝ මුල් අනිත් අර්ධ වායෝ මුල්. ඉතින් මේ වායෝ මුල් තියෙන වලට අපි හැමතිස්සෙම මොකද මුල ලොකුයිනේ ඒක ගොඩක්. ඒක අපේ මුල තියෙනවා. අපි සාන්ද්‍රණය අඩුවෙන් දාන එක හොඳයි ගහට අවශෝෂණය කරගන්න. ඒ වගේම භෞමික මුල් වල පසේ තියෙන වලට අපි පසට පෝර දානකොට ඒක වෙන්නේ පසට උරාගෙන ඒකෙන් කොටසක් තමයි ගහට උරාගන්නේ. එතකොට අපිට පොඩ්ඩක් සාන්ද්‍රණය වැඩි කරලා අපිට පෝර දාන්න වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් වායෝ මුල් වලට වඩා. මොකද වායෝ මුල් උඩ තියෙන එක නම් අපිට කෙලිම මුලට සම්බන්ධව වදින්න ගහන්න පුළුවන් නේ. පසේ තියෙන මුලකට එහෙම කරන්න බෑනේ. ඒ හින්දා තමයි අපි අන්නේ කාරණේ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ කුඩා පැලවලට මේ අපි ගත්තොත් දැන් අපි බෝතලයකින් පැල එළියට අරගෙන ඉඳලා අපි තුමු සාමාන්‍යයෙන් මාස 3-4ක් යනකම් කුඩා පැලවලට අපිට පුළුවන් මේ සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි පොතේ අපි සතියකට මේකේ සතියකට ග්‍රෑම් 1ක් යොදනවා කියලා. ඉතින් මේ කුඩා පැලවලට අපිට සතියට සාන්ද්‍රණය අඩුවෙන් ග්‍රෑම් 1ක් යොදන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට ඒක දෙකට කඩලා ග්‍රෑම් භාගි ලීටරයට ග්‍රෑම් භාගි සතියට දෙපාරක් වුණත් යොදන්න පුළුවන් සාන්ද්‍රණය අඩුවෙන්. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕකිඩ් වලට ෆුල් ස්ට්‍රෙන්ත් සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය කියන්නේ සතියකට ග්‍රෑම් 2ක්. ওই ග්‍රෑම් 2 අපිට සතියකට සැරයක් යොදන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය නම් අපිට ඕක කඩලා කෑලි වලට ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් භාගයට හරි නැත්නම් ග්‍රෑම් 1කට කඩලා හරි ඒක ග්‍රෑම් 1කට කැඩුවොත් සතියට දවස් දෙකක් දාන්න. අර නැත්නම් ඊට වඩා අඩුවට ඕන නම් අර මාත්‍රාව අඩු කර කර අපිට දාන්න පුළුවන්. මම නම් ගොඩක් වෙලාවට සති දෙකකට සැරයක් කරන්නේ. මොකද මේ අර විදියට කඩ දාන්න ගොඩක් අයට ඉතින් වෙලාවක් නැහැ. එහෙම අවශ්‍යතාවයකුත් නැති. අවශ්‍ය නම් ඒ විදිහට උනත් දාන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න ඕනේ එතනින් නිතරම මේ සාන්ද්‍රණය අඩුවෙන් දාන්න ඕනේ. දැන් ලොකු පැලවලට සාමාන්‍ය පොඩි පැලවලට වඩා අපිට සාන්ද්‍රණය වැඩි කරලා පෝර දාන්න පුළුවන්. මොකද ඒ පැල ශක්තිමත්, මූලපද්ධති ශක්තිමත්, ඒ පෝරේ වලින් වෙන පිලිස්සීම අඩුයි. ඒ හින්දා අපිට වැඩි සාන්ද්‍රණයකින් පෝර දාන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි නයිට්‍රජන් වැඩි. ඒ කියන්නේ රස්නේ වැඩි කාලේ. ඒ කියන්නේ අවුව වැඩි, රස්නේ වැඩි කාලේ අපිට නයිට්‍රජන් වැඩි පෝර යොදන්න පුළුවන්. 20 අපිට යොදන්න පුළුවන්. බය නැතුව අවුව වැඩි කාලයක වුණ 30යි 10යි වුණත් යොදන්න පුළුවන්. වර්ධන අවධිය අනුව අවුව වැඩි කාලයේදී නැත්නම් රස්නය වැඩි කාලයේදී. ඊට පස්සේ නයිට්‍රජන් අඩු පෝර අපි යොදන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම වැස්ස වගේ කාලවලදී අපි නයිට්‍රජන් අඩු පෝර යොදන්න ඕනේ. මොකද වැස්සෙන් ස්වභාවික නයිට්‍රජන් ලැබෙනවා. අනිත් එක වැස්ස කාලයේදී තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි දිලීර රෝග ඉගායි ශීඝ්‍රයෙන් පැතිර යනවා. ඒතකොට ශාක පටකවල මේ නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණය තිබුණොත් වැඩිපුර තිබුණොත් එහෙම එයා තව දුරටත් හානි වෙනවා මේ දිලීර රෝග වලින්. දැන් අපි ගත්තොත් ලංකාවේ ඕකිඩ් වගා කරන ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ මේ රෝග ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ හින්දා දැන් අපේ සමූහයේ එන ප්‍රශ්නයි අපේ ඉන්බොක්ස් කරන ප්‍රශ්නේ අරන් බැලුවම ඇත්ත සමහර වගාවන් ඒව ගොඩ දාන්න බැරි තරමට හානි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේ මූලික සංකල්ප ටික ඔළුවේ නැති හින්දා. එතකොට මොකද ඒක ඉගෙන ගන්න තැනකුත් නැහැ, කවුරුත් හරියට උගන්වන්නෙත් නැහැ. මෙන්න මේ කාලවලදී මෙන්න මේ විදිහට අපි ෆර්ටිලයිසර් ප්ලෑන් එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ කියන එක අපේ රට ඇතුලේ සාකච්ඡා වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. අපි එකම දේ තමයි හැමතිස්සෙම කරන්නේ. මේ දවස් 3කට සැර මේක ගහන්නේ, අර දවසට අර ගහන්නේ ලොකු කාලතරණක් හදාගෙන අපි පෝරක ගහනවා. ඒකෙන් ඇත්තටම අවසානයේ වෙලා බැලුවොත් එම අපි තනිකර රෝගී ඕකිඩ් ගොඩක හිර වෙලා දැන් ඉන්නේ. මොකද හැමදැනම බැලුවොත් ලෙඩ කලාතුරකින් නර්සරි එකක් තමයි නැත්තම් ගෙවතු වල පොහොර ආදායම අඩු හින්දා ඒක නේ. නම් නර්සරි ගත්තොත් කලාතුරකින් නර්සරි එක තමයි ඇත්තටම ලෙඩ නැති පැල තියෙන්නේ. එච්චර ලෙඩ ලංකාවේ පැතිරලා තියෙන්නේ මේ වැරදි පොහොර භාවිතයේ නිසා. සහ ඒකට ජලයේ භාවිතාවත් එක් වෙන්න ඕනේ. වැරදි ජලයේ භාවිතයක් තියෙනවා. අධිකව ජලය දැමීමත් මේ ලෙඩ රෝග වැඩි වීමට එක හේතුවක් වෙනවා.
අනිත් එක අපි දැන් පෝරේ මං කලිනුත් කිව්වා මේ පෝරේ ඉදින්නේ වාර ගන්න. අපි සතියකට සාමාන්‍යයෙන් නැත්නම් සතියකට එකපාර අපි පෝර දාන්න කියලා කියන්නේ. සතියකට එකපාර. එතකොට කෙනෙක් මේක පිළිගන්න කැමති නැත්නම් එයාට තව වැඩියෙන් දාන්න ඕන නම් පෝර සතියට එකපාරක් දාලා මදි නම් එයාට තියෙන්නේ. අර අපි සතියට කියන පෝර මාත්‍රාව කෑලි වලට අපි තුන් සතියට අපි ග්‍රෑම් එකක් දානවා නම් එයාට සතියට දෙපාරක් දාන්න ඕන. එයා එක දවසක ග්‍රෑම් සතියට ග්‍රෑම් දශම භාගයක් දානවා අනිත් දවසේ ග්‍රෑම් භාගයක් දානවා. එතකොට ළඟ ළඟ. ඒ කියන්නේ අපි දවස් 4න් 4ට ග්‍රෑම් භාගයට පෝර දාන්න පුළුවන්. සතියට එකපාරක් දාලා සෑහෙන්නේ නැත්තම්. අනිත් එක තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලබා ගන්න වෙලාවෙදී පෝර දෙන්නේ. මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි බහුලවම අපි හදන ඕකිඩ් එකක් නේ මේ ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම්. ඔය අපිට සෝපමයින ශාකවල පත්‍රවල ස්වභාවය අනුව දැනගන්න පුළුවන් මේක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලබා ගන්න මොන වෙලේද කියලා. ශාකයේ පත්‍ර ගණනක් අපි දුමු දැන් වැන්ඩා, පැලනොප්සිස්, ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් මේ ඝනයි කියන්නේ පත්‍ර නමන්න බෑ කැඩෙනවටක් ගාලා. පත්‍රයක රෝල් කරන්න බෑ. ඒකෝර කැඩෙනවා. මේවා අපි soft leaf කියලා කියනවා නැත්නම් මෘදු පත්‍ර කියලා කියන මේ මෘදු පත්‍ර තියෙන ඕකේ මේ ඝන පත්‍ර තියෙනවා thick leaves මේ ඝන පත්‍ර තියෙන ඒවා ඇත්තටම මෙයා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලබා ගන්න රැට. ඒ කියන්නේ මෙයා දවල්ට මේවා වහගෙන ඉන්නේ මේ ඝන පත්‍ර තියෙන ඒවා. ඒ කියන්නේ හයිය කොළ තියෙන ඒවා. මේ මම කියවර රෝල් කරන්න බැරි. රෝල් කරොත් කැඩෙන. ඒ කොළ තියෙන ඒවා මෙයා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලබා ගන්න රාත්‍රියේදී. එයා දවල්ට වහගෙන ඉන්න. ඒතර අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් හැන්දෑවේ 6:00 4 විතර මෙයා කූටිකා ඇරලා පහුවදා 8 විතර වෙනකන් 8 විතර වෙනකන් ඔය තමයි ගොඩක් වෙලාවට කූටිකා අරගෙන ඉන්නේ. අන්න ඒ වෙලේ තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලබා ගන්න. ඒතර අපි ඔය කාල පරාසය ඇතුළතදී තමයි මේ ඒගොල්ලන්ට පෝර දෙන්න ඕනේ. මේ ඝන පත්‍ර දින කට්ටියට. ඒගොල්ලන්ට අපි දවල් පෝර දීලා වැඩක් නෑ. ඊට පස්සේ තවත් අපි දැන් ගත්තොත් තවත් ඕකිඩ් වර්ග දින මේ පත්‍රය හරි තුනී. ඒක අපිට රෝල් කරන්න පුළුවන් පත්‍රය. එතකොට පත්‍රය ඕන විදිහට නමන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ඕකිඩ් වර්ගවල අපි ගොඩක් වෙලාවට දාන්න ඕනේ ඔය රාත්‍රී කාලේ මගන්න. මොකද එයා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගන්න තවල් කාලේ. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් 8 පහු වෙලා වෙන එක අපි ගොඩක් වෙලා 8ත් 10ත් අතර වගේ කාලයක් නේ. නැත්නම් හවස් වරුවේ 4ත් 5ත් අතර කාලයකදී අන්න ඒ වගේ ඕකිඩ් වලට අපිට පෝර දාන්න පුළුවන්. අපි දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔන්සිඩියම්. මේ ඔන්සිඩියම් කියන වර්ගවල ඔය පෝර කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලබා ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන්ම 8 ඉඳලා හවස 5 වෙනකන් වගේ කාලයේදී 5-6 වෙනකන් කාලේ ඔය අතර කාලයක ඔය අතර රස්නිය අඩු වායු ගෝලයේ රස්නිය අඩු ඔය පාල පරසිත වෙලාවක තමයි අපි ඕකට පෝර දාන්න ඕනේ. එතකොට අපිට දැන් සමහර ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් පත්‍ර තියෙනවා මේ මුණුදු ඒවා අපි ගත්තොත් දැන් උඩ අර වැල් වගේ හැදෙන ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් වර්ග. අන්න ඒ වර්ගත් ගොඩක් වෙලාවට මේ පුටිකාරින්නේ අර සාමාන්‍ය අපි කට් ෆ්ලවර්ස් වල නැත්නම් පොට් ෆ්ලවර්ස් කියලා ගන්න ඒවල රැට ඇරෙනවා. මේක ඇරෙන්නේ පුටිකා දවල් වරුට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලබා ගන්න. එතකොට අපි පෝර ගහන්න ඕනේ මේ දවල් වරුවේ. මම හිතනවා ඒක අවබෝධ වෙන්න ඇති කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන කතා කරන්නේ දැන් අපි මේ නීති ටිකේම තව ටිකක්. දැන් වැඩි නයිට්‍රජන් පෝර වලින් හැමතිස්සෙම වැඩි වර්ධනයක් අපිට දෙනවා. දැන් අපි පොඩි පැලවල අපි දන්නවා නයිට්‍රජන් පෝර දෙනකොට ඉක්මනට හැදෙනවා. හැබැයි මේකේ තව අතුරු ප්‍රතිඵල දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක වැඩි නයිට්‍රජන් දිනවල වර්ධනය වැඩි වෙනවා වගේම මෙයාගේ රෝග ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙයා නයිට්‍රජන් උමුණාට වඩා වැඩි වෙනකොට මේ රෝග ඇති වෙනවා. ඒ වගේම පලිබෝධහානිය කියන්නේ මෙයාගේ දළු ගොළු වල කන්න පුළුවන්, වෙන කෘමීන් ඇවිල්ලා කන්න පුළුවන්. ඒතකොට ගහ ඉක්මනට මහත ලොකුවට හැදෙනවා නම් වෙන රෝග ආබාධ කියන්නේ වෙන කුරුමිනියෝ විදින්න පුළුවන්, ඒ වෙලාව කන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්න එනවා මේ නයිට්‍රජන් වැඩි වෙනකොට. අනිත් වැඩි ෆොස්ෆරස් පොහොර දැම්මම දැන් මෙතනදී අපි මල් හට ගන්න අපි ඕකිඩ් හදන්නේ මල් ගන්නනේ. එතකොට වැඩි ෆොස්ෆරස් දැම්මම වැඩි මල් හම්බ වෙනවා. වැඩි මල් කියන්නේ වැඩිපුර මල් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගොඩක් අය දාන්නේ වැඩිපුර මල් ගන්න කියලා K44 නම් ඇත්තටම වැඩිපුර මල් දෙන්නේ ෆොස්ෆරස්.
එතකොට අපි ගත්තොත් ලංකාවේ තියෙන phosphorus කියන්නේ 10.52යි 10 6යි 30යි 30 වගේ ඒවල වැඩිපුර phosphorus තියෙනවා. එයා දැම්මම මේ මල් හැට ගැනීම මේ phosphorus උත්තේජනය කරනවා අනිත් සාධක හොඳට තියෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ ලයිට් එක හොඳට තියෙනවා නම්, ජලය හොඳට තියෙනවා නම් මේ phosphorus වැඩි වුණාම මෙයා වැඩිපුර මල් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කියන්නේ ආලෝකය සහ වතුර නැත්තම් මෙයා phosphorus කොච්චර ලොරියක් දැම්මත් මෙයා මල් එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පොටෑසියම් තමයි ඇත්තටම මේ ශාකයේ හෙල්ත් එක සෞඛ්‍ය ගැන බලන්නේ පොටෑසියම්. ඒ කියන්නේ ශාකය ශක්තිමත්ව තියාගන්නේ, ජලය උරා ගන්න, ශාකයේ ජෛව රසායන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කරන්න, ඊට පස්සේ එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට මේ පොහොර පරිවහනය කරන්න, ගෙනියන්න ශාකය ඇතුලේ ගොඩාක් වෙලාවට මේ උදව් වෙන්නේ මේ පොටෑසියම් වැඩි පොටෑසියම්. ඉතින් අනිත් කාරණේ තමයි දැන් අපි ගත්තොත් ફોස්ෆරස් වලින් මල් ගොඩක් දෙනකොට ඒ මලේ හැඩය, කලර් එක නැත්නම් අපි කියමු මලේ වයනින් නැත්නම් ෆෝම් එක, මල ලස්සනට තියෙන එක තීරණය කරන්නේ මේ පොටෑසියම් වලින්. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට මල් වලට දෙන ફોස්ෆරස් එක්කම අපි ફોස්ෆරස් එක්කම අපි පොටෑසියම් යම් ප්‍රමාණයකුත් දෙනවා. මොකද මේ මලේ වැඩිපුර මල් හට ගැනීම වගේම මලේ ගුණාත්මයත් වැඩි කරගන්න. අනිත් කාරණේ තමයි මුල් මගින් පත්‍ර වලට වඩා පොහොර අවශෝෂණය කරනවා. එතනදී අපි හැමතිස්සෙම පොහොර දානකොට මුල් වලට අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. ඒ මුල් වලට දානකොට ඉතින් තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි මේ මුල් වලට පොහොර දාන්න ඉස්සෙල්ලා මුල් පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා පොහොර දාන්න විනාඩි 20කට නැත්නම් පැය භාගයකට විතර කලින් අපිට මුල් ටික ඉස්සෙල්ලා තෙමන්න පුළුවන් නම් වතුර ටිකක් කියලා. එතකොට මේ පොහොර උරා ගන්න එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා සාමාන්‍ය එකට වඩා. මුල් ඉස්සෙල්ලා මේ මුල් තෙමන්නේ හැබැයි ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ්ස් වල නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අර්ධ භෞමික ඕකිඩ් වල නෙමෙයි. මුල් තෙමන්නේ ඒරියල් රූට්ස් නැත්නම් මම කියව වායෝ මුල් තියෙන ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම්, වැන්ඩා, අන්න ඒ වගේ ෆොක්ස්ටේල්, කැට්ලියා ඒ වගේ පොහොර වල තමයි ඒ වගේ ඕකිඩ්ස් වල තමයි මේ මුල් අපි තෙමන්නේ පොහොර දාන්න ඉස්සෙල්ලා. මොකද එතකොට ඉක්මනට යාට පුළුවන් අර ඒක හරියට නිකන් අර උගුර වේවුනට පස්සේ වතුර එකක් බීලා අපි කනවා වගේ නැත්නම් හිර වෙනකොට වතුර බොනවා වගේ අන්න ඒ වගේ වඩා කාර්යක්ෂමව පොහොර අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මුලින් පොහොර ගත්තට අපි හිතමු දැන් වැන්ඩ මුලේ යටින්ම පොහොර ගත්තොත් සමහරකට අඩි 4-5 වැන්ඩ මුලක් දික් වෙනවා. ගහේ උඩට යන්න සෑහෙන කාලයක් යනවා. ඒ කියන්නේ මුල් වලින් පොහොර උරා ගත්තට ඒවා ශාකය ලබා දෙන නමුත් ඒව ගතට ලැබෙන්නේ ගොඩක් සෙමින්. නමුත් පත්‍ර මගින් ගත්තොත් ඒක හරි ඉක්මනට පොහොර ලැබෙනවා මේ ගසට පත්‍ර මුල් වලට වඩා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි chart එකක් දෙනවා. මේ chart එකෙන් මම කරන්නේ මේ සාමාන්‍ය මම දැන් අර ගොඩක් අය ලංකාවේ කැමතිනේ මේ සතියකට දෙපාරක් සතියේ එක සැරයක් දැම්මම හිතට මදි වගේ. ඉතින් සතියකට දෙපාරක් වගේ පොහොර දාන්න අහනවා. සතියේ 3 පාරක් දැම්මට කමක් නැද්ද අහනවා. ඉතින් ඒකටත් එක්ක මම විසඳුමක් දීලා තිනවා. එහෙම කට්ටියට ඒ පොහොර දානකොට මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා. මම මේක කාණ්ඩ දෙකකට බෙදුවා මුල් එක. මම මේ මුල් ටික ගත්තේ නොමේරු පැල සහ මල් හැටගෙන ආසන්න සහ මල් හට ගන්නා පැලවලට. මේ නොමේරු පැල මම මෙතන මේ මුලින්ම කතා කරන්නේ මේ ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් සහ කැට්ලියා, ඔන්සිඩියම්, ටොලුමිනාන් ඒ වගේ වලට තමයි මේ මුල මම දාලා තියෙන්නේ. ඒ වලදී මේ නොමේරු පැල වලට පොහොර වගේ 20යි 20 කියන්නේ සමබර පොහොරක් 30යි 10යි 10 අපිට මාරුවෙන් මාරු. අපි හිතමු දැන් මේ ඉරිදා අපි දැම්මොත් එහෙම මේ පළවෙනි එක මේ සතියකට සැරයක් දාන ක්‍රමයේදී මේ ඉරිදා අපි ග්‍රෑම් ලීටරයට ග්‍රෑම් දෙකක් තිය කරලා අපි දානවා මේ ඉරිදා 20යි 20. ඊළඟ ඉරිදා දානවා අපි 30යි 10යි 10. ඊට පස්සේ අපි හරි කාගේ නැති ඉරක් ඇඳුනා මේකේ පොඩ්ඩයි ඉන්න.
ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් ඒක සතියකට සැරයක් දානවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ එක 20යි 10යි 10යි 30යි 10යි සතියකට සැරයක් දානවා. මම ලීටර් ග්‍රෑම් දෙකක් දානවා. හැබැයි පාර ෂෝට් කරගන්න ඕන දාන අන්තරය අඩු කරගන්න ඕන නම් අපිට මේ දාන පෝර ප්‍රමාණය අපි ලීටර් ග්‍රෑම් 1 වෙනකන් අඩු කරගන්න ඕන. ඊටත් වඩා අඩු කරගන්න ඕන තවත් ඩයිලූට් අපි තුමු දවස් දෙකෙන් දෙකට දාන්න ආසි තුන කියලා. එහෙනම් ලීටරේට ග්‍රෑම් භාගයයි දාන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමෙම තමයි ලීටරේට ග්‍රෑම් භාගයයි දාන්න පුළුවන්. එහෙම දානවා නම්. නමුත් මේ සතියේ දෙපාර තුන් පාර දාන එක ගොඩක් ප්‍රායෝගික නෑ. ගොඩක් කට්ටියට එහෙම අවශ්‍යත් නැහැ. සතියකට එකපාරක් ලීටරේට ග්‍රෑම් දෙකක් දැම්මම හොඳට. නමුත් කුඩා පෙළවලදී අර ළඟ මාත්‍රා වලින් අඩු සාන්ද්‍රණයෙන් දාන එක ඉක්මනට අපිට පැලේ වර්ධනයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ මල් හට ගැනීම ආසන්න සහ මල් හට ගන්නා පැල ඒ වලට දාන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි 20යි 20 20 සහ 10යි 52යි 10 මාරුවට අපි දාන්නේ. ඒක සතියකට සැරයක් අර මම අර කිව්වා වගේම ඒකත් ඕන ඕනට දින ගාන අඩුව වෙනස් කරලා ඒ මාත්‍රාව අඩු කර කර ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනදී මේ 10.52යි 10 වෙනුවට වර්ෂා කාලේදී අපිට 6.30 30 හෝ K44 කියන එක දාන්න. මොකද අපි වර්ෂා කාලයේදී නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණය අඩු කරලා අපි එතනදී දානවා පොටෑසියම් ප්‍රමාණයක් වැඩිපුර. ඒකදී දැන් අපි මේකදී පොටෑසියම් ප්‍රමාණයක් වැඩිපුර දාන්න ප්‍රධාන පොටෑසියම් ප්‍රමාණය වැඩිපුර දෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි පොටෑසියම් ගොඩක් වෙලාවට හේතු වෙනවනේ මේ ශාකයේ සෞඛ්‍ය රැක ගන්න. දැන් වර්ෂා කාලයේදී ශාක රෝග වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි රෝග වීම වළක්ව ගන්න අපි කරන වැඩේ පොටෑසියම් ටිකක් යාට වැඩි කරලා දෙනවා. හරි ලෙඩක් ආවොත් ඔයා වග බලා ගන්න කියලා අපි පොටෑසියම් වලට ඒ කාර්යය පවරනවා. එතකොට අපි අර 10.52යි 10 වෙනකොට හයි පොටෑසියම් තියෙන එකකට වැඩිපුර පොටෑසියම් තියෙන එකක් අපි එතෙන්ට දානවා වර්ෂා කාලයේදී. අපි තුමු දැන් මොන අපේ පැල ලෙඩ වුණා. දැන් ලෙඩ වුණාම ඇත්තටම ලෙඩ වෙන ගහකට කොහොමත් මේ නයිට්‍රජන් හරිම අපලයි. කියන්නේ මේ උඩ මන් දාලා තියෙන පොර බොහොමයක් අපලයි මේ ලෙඩ පැලවලට. දැන් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට දින කිහිපයකට. ඒ කියන්නේ වාර 4ක් විතර අපි මේක ළඟ දාන්න ඕනේ පොර. අපි තුන් දවස් 4න් 4 නැත්නම් 5න් 5ට අපි දානවා නයිට්‍රජන් නැති ෆොස්ෆරස් වැඩි පොර එකක්. අපි දැන් නයිට්‍රජන් නැති ෆොස්ෆරස් වැඩි පොර එකක් අපේ දැන් තියෙනවා මම වෙළඳ පොලේ මේ 46 30 කියන එක. එතකොට ඒ වගේ පොර එකක් අපිට මේ ලෙඩ පැල වලට දාන්න පුළුවන්. අපි ඒකෙන් කරන්නේ මේ ශාකයේ තියෙන ෆොස්ෆරස් ප්‍රමාණය ඉහළ ගිහිල්ලා මේ ලෙඩ වලට අවශ්‍ය ප්‍රතිරෝධයක් ශාකයට ලබා දෙන්න. මේ 46 30 වගේ එකක් ලෙඩ තියෙන කාලේ හොඳයි. නමුත් මේක එක දිගට දාන්න හොඳ නැහැ. උපරිම අපි මේකෙන් වාර 5යි අපිට යන්න පුළුවන්. මේක දින 4කට හරි දින 5කට හරි සැරයක්. මේ පෝර දැම්මින් මම දැන් උඩ මේ නොමේරු පැල මේ ටික ගොඩාක් ඒවා කතා කරේ මේ ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් කැටලියා ඔන්සිඩියම් ඒ වගේ ඒවට. නමුත් මෙතනදී අපි වැන්ඩා පැලනොප්සිස් ෆොක්ස්ටේල් වගේ ඒවා දානකොට අපි මේ ඕකිඩ් වර්ග සාමාන්‍යයෙන් නයිට්‍රජන් වලට ඊතරම්ම කැමති නෑ. එතකොට අපි ඒ වලට මේ 30යි 10යි 10 කියන පෝර එක යොදන්නේ නෑ. විශේෂයෙන්ම අපි වැන්ඩා වලට 30යි 10යි 10 පෝර අපි යොදන්නේ නැහැ. මොකද වර්ධනය බාල වෙනවා නම් මල් හට ගැනීම ගොඩක් පරක්කු වෙනවා. ඒකට 20යි 20 අපිට යොදන්න පුළුවන්. අනිත් පෝර ඔක්කොම යොදන්න පුළුවන්. මේ හයි නයිට්‍රජන් අපි වැන්ඩා වලට යොදන්නේ නැහැ. දැන් පැරනොප්සිස් වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කොළ කුණු වෙන එක. ඒක ගොඩාක් වෙලාවට බලපාන මේ ශාකයෙන් තියෙන නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණය වැඩි වීමට ඉඳලා අපි පැරනොප්සිස් පැල වලට අපි 30යි 10යි 10 වගේ අධි නයිට්‍රජන් පෝරක් යොදන්නේ නැහැ. අපි ගොඩක් වෙලාවට පැරනොප්සිස් පැල වලට යොදන්න ඕනේ 20යි 20 20 වගේ ඒවා සහ මල් හට ගන්න කාලේ එනකොට ඔය 10.52යි 10 වගේ එකක් අපිට පැරනොප්සිස් වලට යොදන්න පුළුවන්. ඒක වහිනකොට 10.52යි 10 වෙනකොට පොටෑසියම් ප්‍රමාණයක් අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන් අපේ පැරනොප්සිස් වගේ වගාවකට. මම අදට ලෑස්ති කරගත්ත මේ ටික විතරයි. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට අහන්න පුළුවන්. මේ කියපු ටිකෙන් කිසියම් තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න පුළුවන් ඒ මොකද්ද කියලා.
ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? නලින්ද මහත්තයා මේ අර ඔව් කියන්න. අර මේ අපි YouTube channel එක දැක්ක චාන්දනී අලහකෝන් මහත්මියගේ අර මේ ඔස්මොකොට් පොට්ටනියක් මේ දාලා තිබ්බහම අර කාර්යබහුල නම් වෙන පොහොර ඒ කියන්නේ කාර්යබහුල රටාවකට ඔස්මොකොට් පොට්ටනියක් දාලා තියන්නේ කියලා. එතකොට මේ එක මේ අර තව අමතරව තව කාලසටහනකට පොහොර දැම්මට කමක් නැද්ද එහෙම තියෙද්දි? නෑ ඔස්මෝකෝට් වලින් මම කියන්නේ අපි ඔස්මෝකෝට් වලින් අපි කරන්නේ ඇත්තටම රූට් සිස්ටම් එකට පෝර දෙන එක. හරිද? එතකොට අපි මෙතනදී මම තව එකක් කියවනේ මුලකින් ඔස්මෝකෝට් දැම්මට මුලෙන් උරාගත්තට ගහට ලඟ වෙන්න යම්කිසි කාලයක් යනවා. එතකොට ඔය ඔස්මෝකෝට් ප්‍රමාණය හරියට රිලීස් වෙනවද එහෙම කියලා අපිට පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔස්මෝකෝට් දැම්මට කමන්නේ ඔස්මෝකෝට් කියන්නේ ඕකිඩ් වගාවේදී අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් හොඳ පෝර එකක් කන්ට්‍රෝල් ට්‍රීස් පෝර එකක්. නමුත් මෙතනදී අපි බලන්න ඕනේ ගහේ වැඩිපුර වර්ධනයක් ගන්න නම් අපි ෆෝලියෝ ෆර්ටිලයිසර් එකක් නැත්නම් අපි ගහට කෙලිම යොදන එකක් යොදන්න ඕනේ. නමුත් ඔබට වෙලාවක් නැත්නම් ඔස්මෝකෝට් පාවිච්චි කරා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට වඩා වැඩි වර්ධනයක් ගන්න පුළුවන් අපිට අනිත් සාමාන්‍ය ක්‍රිස්ටල් ෆෝලියෝ ෆර්ටිලයිසර් දීලා ඔස්මෝකෝට් වලට වඩා. ඒ දෙකම එකම වෙලාවෙදී පාවිච්චි කළාට කමක් නැහැ. නෑ ප්‍රශ්නයක් නෑ ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ඔස්මෝකෝට් කියන එක ඇත්තටම හීට් සෙන්සිටිව්. ඒක උෂ්ණත්වය මත වෙන්නේ කියනවා. ඒක වතුරේදී ඒක ඇවිල්ලා ඒක රිලීස් වෙලා ඒක හිමීට තමයි මේ ගහට එන්නේ කාලෙන් කාලට. ඒ කියන්නේ එක දිගටම යම්කිසි පොඩි ප්‍රමාණ වලින් ඒක එනවා. ඉතින් ඊට වඩා ඉක්මන් පත්‍ර මගින් ෆර්ටිලයිසර් දෙන එක. ඉතින් අර කාර්ය බහුල එක්කෙනෙක්ට ඔස්මෝකෝට් දැම්ම කියලා ඒක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. හරි බොහොම ස්තුතියි. නලින්ද මහත්මයා මේ පොහොරේදීම උදේ කාලේ විතරමද අපිට යොදන්න පුළුවන්? නෑ මම ඒක තමයි කිව්වේ අපි පොහොර යොදන්නේ හැමතිස්සෙම ගන්නේ ශාකයේ පූටිකා විවෘත කරන වෙලාව. ඒ කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගන්න වෙලාවෙදී. එතකොට ශාකයේ වර්ග අණුව මේක මම හිතන්නේ මුලින්ම සම්බන්ධුනේ නැත්නම් ශාකයේ වර්ගයේ අණුව අපි දැන් ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් පැරනොප්සිස් මොකද ඝන පත්‍ර තියෙන ශාක කියමුකෝ. ඒ කියන්නේ පොළේ නමන්න බැරි පත්‍ර තියෙන ශාක වලට පුළුවන් ඒ වගේ ශාක වලට අපිට උදේ කාලේ කියන රෑ 7 ඉඳලා උදේ 8 විතර වෙනකන් ඒවට පොර දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හිමීට මේ යන්නේව තියෙන්නේ කියන්නේ සෝරි මේ තුනී පත්‍ර තියෙනවා මොකද? ඒ කියන්නේ කොලේ රෝල් කරන්න පුළුවන් ඒවා. ඒ වලට අපිට පුළුවන් උදේ කාලයෙන් පස්සේ කියනවා 8 පහ වුණාට පස්සේ හවස 5 වෙනකන් ඒවට පොර දාන්න පුළුවන්. නමුත් අර රස්නය සහ ආලෝකය අඩු වෙලාවක් තෝරගන්න ඕනේ ඒවට පොර දාන්න. ඒ කියන්නේ අර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ පූටිකා විවර වෙන වෙලාව අනුව තමයි අපි වැඩිම කාර්යක්ෂමතාවක් ගන්න අපි පොර පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. නලින්ද මහත්තයා මේ අපි දැන් මල් හදන එක්කෙනෙක් එක දිගට මේ එයා පොර දාගෙන යනවා කියන්නකො. ඊට පස්සේ එයාට මොනවා හරි යම් කිසි හේතුවක් ඇති වෙලා මාසයක් කමාරක් පොර දාන්න බැරි වෙනවා. මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ? ඔව්. නෑ එහෙම කියලා ප්‍රශ්නයක් ඉන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඔතන එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන එක හේතුවක් තමයි ඕකිඩ් වල තියෙනවා මේ රූට් එක කියන්නේ ෆංගි වලත් එක්ක සම්බන්ධකමක්. ඒ කියන්නේ ඒක ෆංගි කියන්නේ ඇත්තට මයික්‍රොයිසා කියලා ෆංගි එකක් තියෙනවා. ඒ ඕකිඩ් ෆංගි එකේ රූට් එක ෆීඩ් කරනවා. නැත්නම් රූට් එකට කන්න දෙනවා. ඒකෙදි වෙන්නේ මේ දැන් අපි තුමු පොර අපි දාන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඔය අවට තියෙන පොර නම් ගහන්න නඩත්තු කරනවා. දැන් සමහර අය කියනවා මට මෙච්චර කාලෙකින් මට පොර දාන්න බැහැ. නමුත් මගේ හොඳට මල් එනවා. හරි ඒක ඇත්ත. මොකද මේ එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි පොර සම්පාදනය නොකරට ශාකයට හැකියාවක් තියෙන පොර ලබා ගන්න. ඉතින් ඒකත් හරි වැදගත්. මොකද මේ ශාකයේ කියන්නේ ශාකයේ මේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් මේ පොර ලබා ගන්න පොර නොදැම්ම මේ නොදා ඉන්න පුළුවන් කියලා තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපි පොර දාන්නේ අපිට ඕන විදිහට ගහ හැදෙන්නනේ. ඒ හින්දා අපි පොර දානවා. නමුත් පොර දැම්මම මගහැරුණා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ඒ කාලය ඇතුළත අපි කියන්නේ කාර්යබහුලතාවෙන් ලෙඩක් රෝගයක් ආවොත් සෝරි තමයි. කියන්නේ පොර දාන්න මගහැරෙන්න එක පුළුවන්. ඒක ලොකු ගැටලුවක් ඉන්නේ. නම් ලෙඩ රෝග වැළඳෙනවා. මොකද සමහර අය මේ
ඉතින් දැකලා මේ සමූහයටම ඉදිරිපත් කරන ප්‍රශ්න මට මෙච්චර කාලයක් කතා කරනවා නමුත් අන්තිමට ඕකිඩ් වල නටු ටික විතරයි තියෙන අධික්ෂේප නැති වුණාම. ඉතින් ඒ දේ වෙන්න පුළුවන්. තව කාටද ප්‍රශ්න තියෙනවද? නලින්ද මහත්තයා ඔව් කියන්න. මම මේ ඕකිඩ් පළ ටිකක් ගත්තර ආනයනය කරපු ටිකක්. ඒ කියන්නේ මුලත් එක්කම තියෙන්නේ. අපි ඒක කොහොමද හිටව ගන්න කියලා චුට්ටක් දැනගන්න පුළුවන්ද? අර පොල් එල්ලේ ඔතන්න ඕනද? එහෙම කියලා. මම ඔක ගිය සතියේත් කතා කරා පොල්ලෙලි ඔතන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොල්ලෙලි කැලි දෙකක් තියලා මුලේ මම අර කිව්වා වගේ ටිකක් උඩට ඒ කියන්නේ මුල තද කරන්නේ නැතුව මුලේ යට තියෙනනේ බේස් එක කියලා මුල් හට ගන්න තැන තියෙන්නේ. ඒ මුල් හට ගන්න තැන උඩට තියෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ඉස්සලා මිලිමීටර දෙකක් විතර වගේ. ඊට පස්සේ මුල් ටිකෙන් තද කරලා පොල්ලෙලි කැල්ලක් යට ගන්න ඒක පොට් එකක් ඇතුළේ තියලා ඕනනම් පොල්ලෙලි කැලි ටිකකින් හරි නැත්තම් අඟුරු කෑලි හරි උණු කැට කෑලි ටික හරි ඕක තද කරලා තියන්න පුළුවන්. හරි. සාමාන්‍ය විදියට. ඉතින් ඕක මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. නිකන් ඉඳුව කියලා ප්‍රශ්න. ආ? නිකන් ඉඳුව කියලා එහෙම පොල් එල්ල උතන්න නෑ නෑ නෑ. ආ දැන් අපි තුන් පොල්ලෙලි අඟුරු ටික දාලා පැලේ උඩින් දුවුවොත් ඕකිඩ් පැලයක් හැදෙනවා. හරි. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් වැටෙන්නේ නැතුව රඳවලා තියන්න ඕනේ අපි ඕකිඩ් පැලේ. ප්‍රධාන දේ තමයි මුල හිර කරන්න නරකයි තද කරන්න නරකයි යටට එතකොට තමයි මුල කියන කඳ අර ඕකිඩ් පැලේ දැන් අපි මේ ඕකිඩ් පැලේ නම් මේක මුල නම් මෙතන තියෙන්නේ මේක මෙහෙම කරලා හිර කරන්න නරකයි. ඒක ඕකිඩ් පැලේ මෙහෙම නම් මෙන්න මේ වගේ තියලා තමයි තියෙනුනේ යට මුල් ටික අල්ලලා අර කන්දේ මේ දැන් මේක නම් මේ හරියනම් මුල් ඉන්නේ ඒ මුල් වෙන ප්‍රමාණයට පාතේ වැදෙන්න තියෙනවා. එතකොට ඉක්මනට ඒක හැදෙනවා කුණු වීමත් අඩුයි ගොඩක් වෙනවා. ගොඩක් අය ඕකිඩ් පැලේ හරි යටටම ඔබනවනේ මුල. එතකොට තමයි මේ හැදෙන්නේ නැති. හරි බොහොම ස්තුතියි. හරි. Mr. Narind, අර පෝර වර්ග දෙකක් මිශ්‍ර කරලා දාන එක මේ ළඟදි මම දැක්ක මේ ඔබතුමාගේ ඔව් මම මේකේ පෝර වර්ග දෙක මිශ්‍ර කරන එක කතා කරේ නෑ මගේ අර YouTube channel එකක් තියෙනවා මේ ඕකිඩ් වගන අත්දැකීම් තියෙනවා help desk කියලා ඒ YouTube channel එකේ ඒක බලන්න පුළුවන් මම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි විස්තර කරලා දැන් මම මේ අතට මේකෙදි කරේ සරල ක්‍රමය ගැන ඔය විස්තර කරන ක්‍රමේ සමහර අයට පැටලෙනවා කියලා. නමුත් අපි හිතමු දැන් ඒකෙන් අපි කරන්නේ අපිට ඕන අනුපාත හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ මම අර අනුපාත දැනගත්තට පස්සේ අපිට ඕන අනුපාත හදා ගැනීමක් තමයි ඒ කරන්නේ. ඒක වෙනම මාතෘකාවක් හින්දා මම ඒ ගැන පැහැදිලි වැඩසටහනක් කරලා තියෙනවා. මේ අපේ සමූහයට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඒ YouTube එක දාලා තියෙන මේ පොහොර මිශ්‍ර කරලා අපිට ඕන කරන දේ අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව් හරි හරි. දැන් හැබැයි ඒක මම බැලුවා ඒකේ තියෙනවා මේ ඒක හරියට තිබෙන්නේ අර භාගේ දානවද ඒ කලින් ප්‍රමාණයෙන්ම දානවද කියලා මේ ලීටරේ නෑ නෑ ඒකේ මම කියනවා ග්‍රෑම් එක වරහන් ඇතුලේ දාලා දිනවා chart එකේදී මේ දැන් අපි තුමු දැන් ග්‍රෑම් දෙකක් ගන්නවා නම් අපි තුමු 20යි 20යි 10යි 52යි 30යි එකතු කරනවා නම් දෙකෙන්ම ග්‍රෑම් එක ගන්න කියලා වරහන් ඇතුලේ chart එකේ පැහැදිලිව දාලා තියෙනවා. හරි හරි හරි. බොහොම ස්තුතියි. නලින්ද මහත්මයා ඔව් මම මේ ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න පුතුවාට නලින්ද මහත්මයා මේ ක්‍රිස්ටල් ෆර්ටිලයිසර් ඕපන් කරාට පස්සේ ඕපන් ඒ කොච්චර කාලයක් වගේ ඒකේ ගුණාත්මක භාවය රඳා පවතිනවද? ඔව් ඒකේ මෙහෙම ඒක පුළුවන් තරම් වතුර ගැටෙන්නේ නැති වෙන්නේ නැත්නම් ඕක වාතයත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා ඕක දිය වෙන්න ගන්නවනේ. ඔව් ක්‍රිස්ටල් ෆර්ටිලයිසර් දැන් ඕපන් කරලා ඕන කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වාතයේ ගැටීම අඩු කරොත් වාතය ගැටිලා ඒක දිය වෙන්න ගත්තොත් එහෙම ඒකේ ගුණාත්මය අඩු වෙන පොරේ. ඒකේ ජල වාෂ්ප ගැටෙන්නේ නැති කන්ටේනර් එක මොකක් හරි ස්ටෝර් කරලා තිබ්බොත් ඔව් ජල වාෂ්ප ගැටෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි පුළුවන් තරම් ඒක තියන්න ඕනේ.
ඔය මේක එක්ස්පයර් වෙනවයි කියලා එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙම. නෑ එහෙම එකක් ඕකේ ගහලා නෑ නේද කන්ටේනර් එකේ. නෑ එහෙම ගහලා නැහැ මං කියන්නේ අර අපි මේ කාලය ඇතුළත පාවිච්චි කරන්න මාස 3ක් ඇතුළත පාවිච්චි කරන්න. ඔව් ඉතින් ඕකේ දැන් ඔය ගැටලු වෙන්නේ ඇත්තටම පැලයක් දෙකක් හදන කෙනෙක්ට තමයි. මොකද දැන් එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එimhe අවුරුද්දක් දැම්මත් ඉතින් ඒක කන්ටේනර් එක ඉතිරි වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එකම දේ ඔක වාතයට නිරාවරණය වෙන්නේ නැතුව තියෙනවනේ. මොකද ඔකේ සමහර වෙලාවට තියෙනවා ඇමෝනිකල් නයිට්‍රජන් අරමුණු තියෙන ඒව වියෝජනය වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඔව්. රයිට් බොහොම ස්තුතියි. හරි මේ චාමර අහලා තියෙනවා ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් සඳහා දිනකට පැය කීයක් ආලෝකය තියෙන්න ඕනේද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳින් මල් හට ගන්න ඕගොල්ලෝ කියන්නේ ව්‍යාපාරික නර්සරි එකක් කරනවා නම් ඒකෙදි ගොඩාක් වෙලාවට හොඳයි සාමාන්‍යයෙන් උදේ 7 ඉඳලා හවස 5 වෙනකන් 6 වෙනකන් අවුව තියෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා දැන් ගෙවල් වල පොඩි ඉඩක් තියෙන අයට හදනකොට ඔය අවුව ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඕකිට හදනකොට. නමුත් අවම වශයෙන් පැය 4ක් අවුව තියෙනවා නම් හොඳට මල් හට ගන්නවා. නැත්තම් අටුම තරමේ උදේ කාලේ එක එල්ලේ වැටෙන ඉරු එළිය පැය 3ක්වත් තිබුණොත් සාමාන්‍ය මල් හට ගැනීමක් තියෙනවා. මොකද ඕකිඩ් වගාවේ යතුර නැත්නම් කී එක තමයි ආලෝකය. ඉතින් ආලෝකය තියෙන විදිහට තමයි මල් හැදෙන්නේ. අපි ගත්තොත් ඔය එලිමහන් නර්සරි එක ගස් දෙහිම අඩු හොඳට අවු වැඩි නර්සරි එක සාමාන්‍යයෙන් වැඩි මල් වැඩි. නමුත් සමහර ඕකිඩ් වර්ග තියෙනවා අඩු ආලෝකයෙන් හදන. දැන් පැන්ලොප්සිස් වගේ එකකට සාමාන්‍ය පැය දෙකක් විතර අවුව තිබුණත් ඇති ඒකේ මල් එනවා. නමුත් ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් වල සාමාන්‍ය වැඩිපුර අවුව ටිකක් ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහරෙන් ඔයගොල්ලෝ සමහරට ගිහලා තියෙන තායිලන්තය වගේ රටවල් වල තියෙන මේ නර්සරි වලට ඒ වල සමහර ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් වල පොළ නිකන් අර අවුවට පිච්චිලා කහ පාට වගේ කට් ලබ තියෙනවා. ඒ වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ වැඩි අවුව ප්‍රමාණයක් ගහට ලබා දෙන ප්‍රොඩක්ෂන් එක. මොකද වැඩි අවුවක් එනකොට ගහේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වැඩි වෙලා ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩිලා වැඩිපුර මල් නිපදවනවා. එතකොට ඒ හින්දා අවුව වැඩිපුර දෙනවා. ඉතින් හොඳ මල් කිමිත්තක් ගන්න නම් හොඳ අවුවක් තියෙන්න ඕනේ. නලින්ද මහත්තයා ඔව් මේ ග්‍රෑම් දෙයක් මැනගන්න කොහොමද සරල ක්‍රමයක් කියන්නකෝ යෝගට් හැන්දේ එකක් ඔව් යෝගට් හැන්දේ සාමාන්‍ය කපු යෝගට් හැන්දක් ආසන්න වශයෙන් ග්‍රෑම් එකකට සමානයි. හරි thank you. නලින්ද මහත්මයා පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමා අර කිව්වේ ආලෝකය පිළිබඳව. එතකොට ආලෝකය කියලා ඔබතුමා අදහස් කරේ කෙලින්ම හිරු එළියට නිරාවරණය කිරීමද එහෙමත් නැත්නම් අර පොලිතින් ආවරණය ඇතුලේ නිරාවරණය කිරීමද? මම ආලෝකය කිව්වේ ආලෝකයට ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕකිඩ් වගාවට ගන්නේ සාමාන්‍ය 150 ආලෝකයනේ පොදුවේ. ඒ ආලෝකය තමයි ආලෝකය. දැන් ඩිරෙක්ට් සන්ලයිට් එකට හදන්නේ නැහැ. එකෙල්ලේ වැටෙන හිරු එළියටත් ඕකිඩ් හදන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම හදන්න පුළුවන් වර්ග තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් ඔය කැන්ඩියන් ඩාන්ස් කියන එක ඕන අවුවක හැදෙනවා. ඊට පස්සේ සමහර ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් වර්ග තියෙනවා. ඒකේ නම මම සෑහෙන කලක් කිව්ව හම්බුන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ දන්නද අර ලාදම් පාට මලක් කියන ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් ගෙවල් වල හැදෙන එකක්. ඒකත් කේල්ලේ වැටෙන හිරු එළිය හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වර්ග තියෙනවා හදන්න පුළුවන්. ඒකේ දැන් අපි ගත්තොත් සමහර ඔය පැපියුලන්තේ වගේ ඔය කියන්නේ මේ ඔය කූරු තියෙන ඉතින් වැන්ඩාමිස් ජෝකින් වගේ එක එළියේ හිරු එළියට වැටෙනව හදන්න පුළුවන්. නමුත් බහුතරයක් ඕකිඩ් එකෙල්ලේන හිරු එළියට හදන්න බෑ. ඕකිඩ් මේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යාට අනිවාර්යයෙන්ම ආලෝකය සෙවණ දෙලක් මාර්ගයෙන් අඩු කිරීමක් කරන්න වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. හරි. නලින්ද මහත්මයා ඔව් මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් අපි දැන් පොහොත් කීපයක් හදාගෙන අපිට පැල දෙක තුනයි නම් තියෙන්නේ ඒ ලීටරයක් එකපාරට වැඩිනේ ඒක ඊළඟ සතියේ ගහන්න තියාගත්තාම එහෙම ගහන්න එපා. ඒක හොඳ දැන් පැල දෙක තුනක් නම් තියෙන හොඳම දේ තමයි අපි සාමාන්‍ය අපි දුන්නා මයින් යෝගට් හැන්දකින් කියලා. හරිද? දැන් වාඩිලා යෝගට් හැන්දකින් නම් මනින්නේ අපි යෝගට් හැන්දි භාගයක් ගන්නවා ලීටර භාගයක. ඊට පස්සේ ඊටත් වඩා අඩු වෙන්න ඕන යෝගට් හැන්දි කාලක් ගන්නවා ලීටර මේ මිලිලීටර 250කට. ඒ විදිහට අඩු කරලා පොර දාන්න. හරි thank you. නලින්ද මහත්තයා මම අහලා තියෙනවා මේ පොල් වතුර දුඹුරු සීනි වගේ කාබනික
ද්‍රාවණ අපිට මේ යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා මොකක්ද ඊළඟ පොල් වතුර අනිත් එක මොකද්ද? දුඹුරු සීනි අපි මේ බ්‍රවුන් සුගර් කියන එක. ඒ වගේ ඒවා මේ සමහර විට පාවිච්චි කරනවා කියලා අහලා තියෙනවා. අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් જાති තියෙනවා ඇත්තටම පෝර වෙනවාට. දැන් ඔය පොල් වතුර වල තියෙනවා සයිටෝකයිනින්. ඒ කියන්නේ පොල් වතුර පුළුවන් ඕකිඩ් වල මල් උත්තේජනය කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් පොල් වතුර එකයි කුරුම්බ වතුර එකයි. ඒ කියන්නේ යම් කොකනට්. කුරුම්බ වතුරට පුළුවන් ඇත්තටම ෂූට් ඇති කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේ ඕකිඩ් වගාවේ අලුත් බල්බ හට ගැනීම උත්තේජනය කරන්න පුළුවන් කුරුම්බ වතුර. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක පාවිච්චි කරනවා නම් අපි දාන්නේ 4ට එකක්. ඒ කියන්නේ අපි කුරුම්බ වතුර අපි කෝප්පයක් ගත්තොත් වතුර කෝප්ප 3ක් දාලා වතුර කෝප්ප 4ක් දාලා ඒක ඩයිලූට් කරලා තමයි අපි දාන්නේ. නැත්නම් වතුර කෝප්ප 4ක් හරි 3ක් හරි අපි දාලා ඩයිලූට් කරලා දාන්න ඕනේ. එතකොට අපි ෂූට් ඇතිවීම උත්තේජනය කරනවා. දැන් අපි සාමාන්‍ය පටක රෝපණය කරද්දි කුරුම්බ වතුර ගන්නවානේ. පොල් වතුර. පොල් වතුර දාන්නේ ගොඩක් මල් හට ගන්න කිට්ටුවේ වලට ඒකත් උත්තේජනය වෙනවා. මොකද පොල් වතුර කියන්නේ ගොඩාක් නියුට්‍රිෂන් තියෙන ගොඩක් මූල ද්‍රව්‍ය තියෙන එකක් ගොඩක් හොඳයි ඕකිඩ් වලට. ඒ වගේම අපි දන්නවා දැන් ශාකයක් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරලා රැටනේ ආහාර පරිවහනය කරන්නේ දැන්. එතකොට රැට ආහාර පරිවහනය කරන්නේ එයා හදන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේ පිෂ්ඨේ නිෂ්පාදනය කරපු පිෂ්ඨය සීනි බවට හරවලා තමයි ගහ දිගේ අරන් ගිහලා ආපහු තැම්පත් කරන්නේ. ග්ලූකෝස් හදලා ඒක සීනි හරවලට හරවලා ආපහු ගහ දිගේ අරන් ගිහලා තැම්පත් කරනවා. දැන් ඒක කරන්නේ රැට. ආලෝකය නැති වෙලාවට. එතකොට අපිට ඒ වෙලේට ඩිරෙක්ට් සීනි ගහට දුන්නොත් ඩිරෙක්ට් කියන්නේ එක එල්ලේ දුන්නොත් ගහට අපිට පුළුවන් අර දැන් අරයා දැන් සීනි කියන්නේ යා නිෂ්පාදනය කරන දෙයක් නේ. ගහ ඒක අරන් යන වෙලේදීම අපි ඒ මාර්ගෙට අපි සීනි දෙනවා. සීනි දෙනකොට දැන් එයා අපිට යා නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා. එතකොට වෙන්නේ යා ඒ වැඩිපුර නිෂ්පාදනය මලක් හරි නැත්නම් වෙන බල්බ් එකක් හරි විදියට හරව ගන්න පුළුවන් එයාට. ඉතින් ඔය දුඹුරු සීනි නමුත් ලංකාවේ දුඹුරු සීනි හොයාගන්න එක ප්‍රශ්නයක් මං හිතන්නේ තියෙනවා දැන්. ඔය ගොඩක් වෙලා තියෙන පිරිවහදු කරපු ඒවානේ සමහර දුඹුරු සීනි වගේ තිබුණාට දුඹුරු සීනි නෙමෙයි. ඔය දුඹුරු සීනි සාමාන්‍යයෙන් ඔය මට මහාචාර්ය සුරවිත් කියපු එකක් තමයි වැන්ඩා වලට පෝර දාද්දි එයා කරනවා කියලා එයා සාමාන්‍යයෙන් රාත්‍රී කාලයේ පෝර දාන හැම වෙලාවකදීම දැන් අපි තුමු එයා පෝර දානවා නම් ලීටරේට ග්‍රෑම් 2ක් එයා ඒකෙන් 4න් එකක් කියන්නේ ලීටරේට ග්‍රෑම් භාගයක් සීනි එකතු කරනවා. සීනි එකතු කරලා තමයි වැන්ඩා වලට මුල් වලට දාන්නේ. මොකද ඒකෙන් අර ගහට අමතර ආහාරයක් ලබා දෙනවා මල් හැදීම උත්තේජනය කරනවා. මමත් කරලා බලලා තිනෝක පොඩි පෙනුමල සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා. ඕන කෙනෙක්ට ඒක කරලා බලන්න පුළුවන්. ඕවා රහස් ඕකිඩ් වල. ඊළඟට කොහෙන්ද හම්බුනේ ඒක? හලෝ ඊළඟ පාවිච්චි කරනවා වගේ. ඔව් මට කලින් මේ දැනගන්න හම්බෙලා මම පාවිච්චි කරා සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා. ඒකයි මම කට්ටියටම දැනගන්න නරකයි. වැඩි සාමාන්‍යයෙන් සීනි අපි දාන ෆෝර් ප්‍රමාණය 4න් එකක් තමයි සීනි දාන්නේ. නැත්තම් භාගයක්. භාගයක් දාන්න නම් ගොඩක් 4න් එකක් මදි. අපි දාන ෆෝර් ප්‍රමාණය දාන 4 ග්‍රෑම් එකක් දැම්මොත් සීනි ග්‍රෑම් භාගයක් දාන්න. භාගයක් දාන්නේ ගොඩක් හොඳයි දුඹුරු සීනි. thank you. ඒ ගහේ වර්ධනය කරන ගොඩක් ඔය තායිලන්තේ කට්ටිය කරන උප්පරටි තමයි ඔය. තව තියෙනවද ප්‍රශ්න කට්ටියට? නලින්ද මහත්තයා යෝග මම ඉස්සෙල්ලා දැවේ යෝගට් හැඳි කපලා 2ක් විතර එතකොට ලීටරේට ඒක වැඩි ගොඩක්ම වැඩි නේද එතකොට නෑ මෙහෙමයි සතියට එකපාරක් දාන්නවා යෝගට් හැඳි කපලා 2ක් දැම්මම ප්‍රශ්නයක් නෑ කපලා පූර්වට සතියට වඩා දෙපාරක් දාන්න දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි දැන් ඔය කිව්වට මේ ගොඩක් අයට මේ කැමති නෑ මේ සතියට එකපාරක් දාන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට වැඩිපුර පෝර දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මේ අපිට පුළුවන් ඒ අර වගේ මාත්‍ර දැන් අපි හිතමු දැන් සතියට එකපාරක් යෝගට් හැඳි 2ක් දානවා කියලා සතියට දෙපාරක් දාන්න ඕන. එක යෝගට් හැඳක් දාන්න ඕනේ දවස් 4කට සැරයක්. ඒ වගේ. එහෙම දාන්න පුළුවන්.
මම සතියකට දෑවේ සතියකට සැරයක් දෑවේ සතියකට යෝගට් හැන්දට පුරවලම සම්පූර්ණ එන ප්‍රමාණයම දෑවා යෝගට් හැන්දක් දැන් ඔයා විනෝදයක් විදියට හදන්නේ නැත්නම් ව්‍යාපාරික විදියට? නෑ විනෝදෙට. විනෝදේ හදනවා නම් සතියේ යෝගට් හැන්දක් දැම්ම හොඳට මේ. Thank you. තව තියෙනවද ප්‍රශ්න කට්ටියට? නලින්ද මහත්මයා ඔව් සාමාන්‍යයෙන් ඕකිඩ් වලට වතුර දානකොට දවස් කීයකට වගේ සැරයක් වතුර දැම්මොත් ඇතිද? මෙමය ඒක ඕකිඩ් මුල වේලෙනවා නම් වාගේ මීඩියා එකක් වේලෙනවා නම් අපි දවසට එකපාරක් වතුර දාන්න ඕනේ. කියන්නේ මුල වේලෙන්න මීඩියා එක තමයි බලන්න ඕනේ. මීඩියා එක වේලිලා නම් මීඩියා එක අපි තුන් තෙත වෙලා දවස් 3-4ක් තියෙනවා කියලා. මීඩියා එක වේලෙනකන් ආයෙ වතුර දාන්න ඕනේ නැහැ. මීඩියා අපි උඩ එල්ලලා හදන ඕකිඩ් එකක් කියලා කියන්නේ මීඩියා නැතුව හදනවා කියලා. මීඩියම් එකක් නැතුව. එතකොට ඔයාට වතුර දාන්න වෙනවා සැනින් සැරේ. දැන් මම මේ දවස්වල දෙපාරක් වතුර දානවා. ඒ කියන්නේ උදේ රස්නේ වැඩි හින්දා මම උදේ සේවයට යනකොට වතුර දාලා යන්නේ ආපහු ඇවිල්ලා 4 විතර ආපහු වතුර දානවා. මේ මොකද මේ එතරට වේලෙන හින්දා මේ අපි ඉන්න පැත්ත හැටියට. ඒ හින්දා අර ඒක බලලා ඕකි ගහවල්ලා තමයි වතුර දානවා. නමුත් එක දිගට ගොඩාක් වෙලා වතුර එක අල්ලන් ඉන්න නරකයි. ඒ අල්ලන් ඉන්න එකකින් වෙන්නේ අර ඕකි මුල් ඉදිමිලා අනවශ්‍ය ලෙඩ හැදෙන්න පුළුවන්. මොකද වතුර අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයට උරා ගන්නව නේද? ඔව්. ඒ වගේම මහත්මයා මේ සාමාන්‍ය රස්නේ වැඩි දවස් වලට ඕකිඩ් වල පහත පත්‍ර කහ වෙලා හැලෙන්න ගන්නවා. එහෙම දෙයක් තියෙනවද? මෙහෙමයි. හීට් ස්ට්‍රෙස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔව්. ගස් වලට හීට් ස්ට්‍රෙස් එක ආකාර කිහිපයකට බලපානවා. එකක් තමයි රස්නේ වැඩි වෙනකොට මල් ඔය රස්නේ වැඩි කාලෙට මල් හැලෙන්න පුළුවන්. ඔව්. හරිද? අනිත් එක තමයි උඩ කොළ කළු වෙන්න පුළුවන්. එකක්. හරි දල්ලු කළු වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මේ එක සන්බර්න් එක අනිත් එක තමයි කොළ ගම් පාටට හැරෙන්න පුළුවන්. උඩ කොළ කහ පාටට හැරෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහර තදට බලව දිනුනොත් කොළ ඉදිලා වැටෙන්න පුළුවන් හීට් ස්ට්‍රෙස් වලට යටින්. එකක් දෙකක් ඉදිලා වැටෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒක වෙන්න එක හේතුවක් වෙනවා. දැන් රස්නේ වැඩි කාලෙට ගහ ප්‍රොඩක්ෂන් එක වැඩි වෙනකොට වැඩිපුර නයිට්‍රජන් උත් ඕන වෙනවා ගහට. එතකොට ගහ ගන්න වැඩේ ගහ නයිට්‍රජන් කියන මොබයිල් නියුට්‍රිෂන් එක කියන්නේ නයිට්‍රජන් යටකොළ වලින් ඇදලා ගන්න පුළුවන් උඩට. එතකොට මේ යට දින කොළ පත්‍ර වලදී නයිට්‍රජන් ගහට ඇදලා ගත්තට පස්සේ මොකද අර ප්‍රොඩක්ෂන් එක වැඩි වෙනවා ගහේ වර්ධනයත් වැඩි වෙනවනේ. ඔව්. එතකොට යට දින කොළ හැලෙන්න පුළුවන්. හරි. right thank you. මහත්තයා ඔව් කියන්න. දැන් පොඩි පැලවලට 20යි 20 අපි සතියට දවසක් දැම්ම කියමුකෝ. ඔව්. ඊට පස්සේ ඊගාව සතියේ 30යි 10 දැම්මම හරිද? ඔව්. සතියක් ඒකවල 20යි 20 ඉන්නේ සතියක් කියලා සතියක්. මොකද අනිත් දවසේ වෙන එකක් එනවනේ සතිය. ඒ දෙක මාරු කරලා දැම්මම හරි. ඔව් තුන්වෙනි සතියයි 20යි 20. එහෙමද? ඔව් දැන් මේ ඉරිදා 20යි 20 දැම්ම කියමුකෝ. ඊළඟ ඉරිදා ආයි 20යි 20 දාන්නේ නැහැ. ඊළඟ ඉරිදා ඔයා දාන්නේ අනිත් පෝරේක. අන්න ඒ විදිහට යන්නේ. හැබැයි අර මම කිව්වේ ඕකිඩ් වල ෆුල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක කියන්නේ සම්පූර්ණ මාත්‍රාව කියන්නේ ලීටරයට ග්‍රෑම් 2ක්. ඕක කෑලි වලට කඩලා දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ළඟ දවස් ගාණෙන් දානවනම් අපි දුන්න දවස් 4න් 4ට වගේ දානවනම් ලීටරයට ග්‍රෑම් 2යි. එතකොට සතියකට දෙපාරක් පෝර වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් පළවෙනිදා පෝර දැම්මනම් ඔයා 20යි 20න් ග්‍රෑම් එකක් ඔයා ආපහු ඊට දවස් 4ට පස්සේ 30යි 10න් ග්‍රෑම් එකක් දාන්න පුළුවන්. සතියකට දවසක් දානවා ලීටර මේ ග්‍රෑම් 10ක් දැම්ම නැති නේ. මොකද්ද? සතියකට දවසක් දානවා නම් ලීටර ග්‍රෑම් 10ක් දැම්ම හරිද? සතියකට දවසක් දානකොට නෑ ඔව් සතියකට දවසක් දානකොට ඒ සාමාන්‍ය මං කිව්ව ලීටරයට ග්‍රෑම් 2යි. හරිද? සතියට දවසක් පෝර දානවා නම් ඒ සතියකට පස්සේ ආයි ඊළඟ සතිය. ඔයා ළඟට ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාලට සතියකට දවස් 2කට වගේ යන්න ඕන නම් ලීටරයට ග්‍රෑම් 1 ගානේ යන්නේ.
ඒ කියන්නේ වා සම්පූර්ණ මාත්‍රාව කෑලි වලට කඩලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අර එහෙම ගොඩක් කට්ටියට කරන්න වෙලාවක් නැහැනේ. ප්‍රායෝගිකව එහෙම කරන්න අමාරුයි. ඒ තමයි ෆුල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක සතියකට දීලා තියෙන්නේ. ඒක කෑලි වලට කඩලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට දවස් දිනපතා දාන්න ඕන නම් ඒ ග්‍රෑම් එක දවස් ගාණෙන් අපි 7න් බෙදලා ඒන කොටස වතුර ලීටර එක දිය කරලා දාන්න පුළුවන්. ඇහෙනවද දන්නේ හැබැයි. නලින්ද මහත්මයා ඔව් කියන්න. මටත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපි 20යි ඒකට සීනි යෝගට් හැඳි කාලක් දාලා දාන්න පුළුවන්ද? නෑ. අපි දාන ඕනේ පෝර ප්‍රමාණයෙන් භාගයක්. මම ඉස්සෙල්ලා මට වැරදිලා කිව්වා කාලක් දාන්න ඕනේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් හරි මාත්‍රාව පෝර ප්‍රමාණයෙන් භාගයක්. ඒක මේ මල් ගන්නයි ඊට පස්සේ තව ගහ හොඳ වර්ධනයක් කියලා දාන්න. ඒක තායිලන්තයේ භාවිත කරන ක්‍රමයක්. ඕක ලංකාවේ කවුරුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මම දන්නේ කියලා. ඔව් මටත් ඕකිඩ් මට ටිකයි තියෙන්නේ. ගොඩක් තියෙන ඇන්තූරියම්. එතකොට ඕකිඩ් වලට දාලා ඉතුරු වෙන ටික ඇන්තූරියම් වලට දැම්මට කමක් නැති වෙයිද? මට ඇන්තූරියම් ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් සීනි කොහොමද දන්නේ? ඕන ගහකට ඉතින් සීනි දාන්න පුළුවන්. කූඹිත් වෙන්න පුළුවන්. සීනි දැම්මම කූඹිත් වෙන්න පුළුවන් නේද? දැන් ගොඩක් කූඹි එනවනේ. එහෙමනේ දැන් සීනි හැදුවොත් එනවා කූඹි. දැන් වතුර ලීටරයකට සීනි හැදි භාගයක් දිය කරා සීනි අපි දුමු ග්‍රෑම් එකක් දිය කරාම මුකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක දැනෙන්නවත් නැහැ. එහෙම නැතුව නිකම්මත් එනවා අර තෙල් කූඹි වගේ ඉන්නේ ටිකක් අර කෑප් කනකොට විස කූඹි. ඒගොල්ලෝ නිකම්ම ඕකිඩ් පෙළවලට ඇවිල්ලා සත්තු ඉතින් සීතලට එනවනේ. පෝච්චි ඇතුලේ සීතලයිනේ. ඒකට අපේ ඔකිට වල අතල ගෲප් එකේ කූඹි එලවන ක්‍රමයක් දාලා ඇති. ඒක දැන් මට මෙතන කියන්න අමාරුයි. ඒක බලන්න ඒකේ තියෙනවා ඒ ඕන කරන මූල ද්‍රව්‍ය ටික දීලා අමු ද්‍රව්‍ය ටික දීලා ඒක හැදුවම කූඹියේ පැත්ත පලා තින්නේ. හරි හරි. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. හරි හොඳයි. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? නලින්ද මහත්තයා මම පැරනොප්සිස් වගේත් ඉඳලා තියෙනවා ඩී එක ඒක හොඳ ඒකට හොඳයිද නෑ සද්ද පුරුද්දක් පැරනොප්සිස් පැල වගේක් ඉඳලා තියෙනවා ගහක මැරිච්ච ගහක ඒක හොඳයිද මාධ්‍ය වශයෙන් මොකද්ද දාන්නේ මාධ්‍ය විදියට දිරච්ච ලීය මැරිච්ච ගහක ලීයක් අපු කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම පැරනොප්සිස් එස්ලෝම් බඩවල හිටවල තියෙනවා ගැට ගහ පොල්ලෙලි තියලා ගැට ගහලා තියෙන පොඩි පොල්ලෙලි කැල්ලක් පොඩි කැල්ලක් තියලා පොල්ලෙලි ගැට ගහන්න ගන්න එපා කොයි විදිහවත් අපි ගහක වඳිනවනම් සාමාන්‍යයෙන් නිකන් මේව කරලා බඳිනකොට ඕ ටික දවසක් කරනවා ටක් ගාලා මුල අල්ල ගන්න පොල්ලෙලි තියලා තද කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ එතකොට දැන් මුල දෙමන්න මේ දිගටම දැන් පොල්ලෙලි ටික අයින් කරන්නද තියෙනේවා නෑ දැන් ඔයා බැන්දනම් අයින් කරන්න එපා ආයි මුල ඩැමේජ් වෙනවනේ ආයි කරනකොට පොල්ලෙලි බඳින්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මම ගෲප් එකේ දාලා ඇති පැනොප්සිස් එකක් ස්ලෝන් බටේකට හයි කරලා දිනවා බලන්න මම නිකන් තියලා ගැට ගහලා තින්නේ විතරයි. ඇත්තටම ඕකිඩ් වලට එහෙම මුල ඇදෙන්න කියලා ලොකු වදයක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. සමහර අය කියනවා මේ 10 52 10 ගහන්න මේ මුල් ඇදෙන්න. එහෙම කතන්දරයක් නැහැ. ඕකිඩ් එකේ මුල ඇදෙන්නේ ඒ දැන් අපි කොළ නැති ඕකිඩ් එකක් තියෙනවා කියලා එයාට පෝරු උරා ගන්න බෑ ඇත්තටම. මුලත් නැත්තම්. නමුත් ගහ ඇතුලේ තියෙන ශක්තියෙන් තමයි මුල හැදෙන්නේ. ඒ හින්දා මුල හැදෙන්න කියලා ලොකුම උත්තේජන දෙන්න ඕනේ. හැබැයි සිසිලද තියෙනවනේ කියන වතුර තියෙන්න ඕනේ මුල ඇදෙන්න. මුල තෙමුවම මුල තදින්න තැන තෙමුවම නිකම්ම මුල් වෙනවා. ඔකට පෝර වලින් ලොකු වැඩක් කරන්නේ නැහැ. Thank you. නලින්ද මහත්මයා ඔව් ඕකිඩ් වලට කෙසෙල් පොතු තින්නේ. කෙසෙල් ගෙඩි වල පොත්ත හොඳට වේලලා කර වෙන්න වේලලා ඒකට ඔය දිලීරනාශක මැංකුසෙබ් වගේ දෙයක් මොනවා හරි මික්ස් කරලා ඒක ආපහු වේලලා ඒක සාමාන්‍යයෙන් රෙදි කෑල්ලක හරි මොහොක හරි ගැට ගහලා ගහ මුලින් තිබ්බහම අර කියන ෆොස්ෆරස් සාන්ද්‍රණය වැඩි නිසා මල් හට ගැනීම උත්තේජනය වෙන්න ඒ වගේ මොකක් හරි පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඕක ඔය ගොඩාක්ම වියට්නාමයේ අය පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක්.
එකක් තමයි ඕකේ තියෙනවා මේ අර බෑග් જાතියක් ඒක මේ ඔය අපේ ලුණු දාන බෑග් තියෙන්නේ ටියුබ් බෑග්ස් කියලා කියන්නේ ඒවලට. ඔව්. ඒ ටියුබ් බෑග් එකක් අරගෙන ඒගොල්ලෝ නම් ඔය කුඩු කරන්නේ නෑ මොකුත් මේවා මේ එහෙල්ලිලි අරගෙන කෑලි වලට කපලා වේලනවා හොඳට. වේලලා ඕක ඇතුළට ඔබනවා. ඔබලා ඔය ෆොක්ස් ටේල් වගේ වල ඕක ගහ වටේට දාලා තියෙනවා එන්න කියලා සමහරට ඒකින් කෙහෙලිවල පොටෑසියම් ප්‍රමාණය වැඩිනේ. ඔව්. ඒකත් තියෙනවා පොස්කොරසුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක හේතු වෙන්න පුළුවන් මල් එන්න සමහර විට. නමුත් මම නම් කරලා නැහැ. තව ඒගොල්ලෝ තව කරන එකක් තමයි ඔය එළු පෙටිත් දානවා ඒ විදිහට. හොඳට වේලුපු එළු පෙටිත් ඒ වගේ ටියුබ් බෑග්ස් වල දාලා ගස් වටේට දානවා. අයින මාත්‍ය මේ අර බෙඩ් ගුවානෝ කියන එක අර මේ පවුලන්ගේ වසුරු පාවිච්චි කරනවද පෙළක්? අර ප්‍රසිද්ධ අර මේ ප්‍රසිද්ධ අය අර දාපු පෝස්ටර් මම දැකලා තියෙනවා මේ බෙඩ් ගුවානෝ කියලා කියන්නේ ඒක ඇත්තටම ෆර්ටිලයිසර් එකක් විතර පාවිච්චි කරනවා. නෑ ඔය ඕගනික් ඒවා ගොඩක් දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහෙන්ද හොයාගන්නේ ඒවා? පවුල් කැලේට යනවා. ඔව් නෑ මෙහි දැන් අර අනික් රටවල ඒවා එළඳපළේ ගන්න තියෙනවනේ. ඔව් දැන් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ගොඩක් එහෙම ඒ කියන්නේ ස්වභාවික පෝර වර්ග ඕකිඩ් වගාවෙදිත් භාවිතා වෙනවා. ඒක හොඳම එකක් තමයි ෆිෂ් පොඩි පෙළ හදන්න ඔය ෆිෂ් ඉමල්ෂන් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක කරන්නේ ඇත්තටම ඔය මාළු චූටියට කපලා දුමුරු සීනිත් එක්ක අපිට මාළු කිලෝ එකක් පොඩියට කැපුවා කියලා. ඒකට දුමුරු සීනි කිලෝ එකක් දානවා. දාලා ඕක හොඳට කවලම් කරලා තිබු. ඉතින් අර මාළු එක ටික දවසක් යනකොට ඔය ජූස් එකක් වගේ වෙනවා. ඒක හැබැයි ඕක ගේ ළඟ තියෙනවා දාන්න අමාරුයි පොඩ්ඩක් මමත් කරා ගඳයි නමුත් පැල නම් ඉක්මනට හැදෙනවා. ඒක දැම්මම උත්තේජනය වෙනවා ගස් ඉක්මනට ලොකු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අර ඒ ස්වභාවික පෝර වර්ග උඩ තව මට මේ සිංගප්පූරු මිත්‍රයෙක් කියපු දෙයක් තමයි එයා දාන්නේ ගෙදර ඉතුරු වෙන කුණු ටික ඔක්කොම දවස් 7ක් විතර ඉතුරු කරලා යෝගට් කෝප්පයක් දානවා. යෝගට් කෝප්පයක් දාලා වහලා තියෙනවා. අර ඇතුලේ කුණු වෙලා ජූස් එක වගේ හැදුනට පස්සේ ඒ ජූස් එක ඩයිලූට් කරලා නැත්නම් තනුක කරලා ඒක ඕකිඩ් වලට ස්ප්‍රේ කරනවා. එහෙමත් කරනවා ඉතින්. නමුත් මම නම් කරලා නැහැ. මට යකුවා එයා තනිකර එහෙම පෝර දාන්නේ රසායනික පෝර මුකුත් දාන්නේ නැහැ කියලා. අර්ථ වර්මි කොම්පෝස්ට් අර මේවා ගොඩක් වර්ග තියෙනවා මේ දැන් පාවිච්චි කරන ඒවා. නමුත් අර වෙලා තියෙන ඉතින් සුලභකම තමයි ප්‍රශ්නේ. Tamanට ඕන නම් Tamanගේ ගෙදර පෝර හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් පැල දෙක තුනක් තියෙන කෙනෙක් කියලා. අපි හිතුවා දැන් මෙයාට කැල්සියම් දාන්න ඕන නම් ඇත්තටම අපිට තියෙන්නේ විතර කණු ටික එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩ් කරන්න පිටි වගේ. ඔය බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඔක තම්බ ගන්න ඕනේ වතුරේ. වතුරේ තම්බලා ඔක පෙරලා ගත්තම ඇත්තටම කැල්සියම් පෝරක්. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් තව නියුට්‍රිෂන් විටමින් වර්ග දෙන්න ඕන නම් හාල් හොදන වතුර අරගෙන ඒ වතුර ටික අර යට මණ්ඩි ගහෙන්න තියලා මණ්ඩි ටික නැතුව උඩ ටික පෙරලා අරගෙන වතුරේ ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඕලින් පොඩි පොඩි දේවල් තියෙනවා. ඒව කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් පෝර ගන්න ඕනේ කියලා නෑ. උන් අර පෝරවල තියෙන අර එක මුල් ද්‍රව්‍යයක් අපිට ලොකු ප්‍රමාණවල එකපාර ගහකට දෙන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. අර පොඩි පොඩි දේ දැන් අපි ගත්තොත් අපි හාල් හොදන වතුර එක අපි දන්නේ නැහැ මූල ද්‍රව්‍ය මොනවද තියෙන්නේ කියලා. නමුත් අපි ගත්තොත් 20 කිව්වොත් අපි දන්නවා මේක නයිට්‍රජන් මෙච්චර තියෙනවා, ෆොස්ෆරස් මෙච්චර තියෙනවා, පොටෑසියම් මෙච්චර තියෙනවා කියලා. අර එතකොට ගුණාත්මක පැත්තෙන් වැඩි අරක මේ රසායනික පොර දාන එක. මොකද අපි හරියටම දන්නවා මේක දාන්නේ. නමුත් අපිට බෑ මේ අනිත් පොර වර්ග කියන්නේ ඔය කාබනික පොර ස්වභාවික පොර වර්ගවල ඒ හැම අපි දාන එකේ මේ ගුණාත්මක තියෙනවට ඔප්පු කරගන්න. මොකද අපි ඔක රසායනාගාරයකට පරීක්ෂණ කරන්නේ නැහැනේ. ඉතින් නමුත් ඕක දාන්න පුළුවන්. මාළු හොදන වතුර දාන කට්ටියක් ඉන්නවා. මහත්මයා ඔව් කියන්නේ. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ අර කැන්ඩියන් ඩාන්ස් පැල කීපයක් මල් ළඟ තියෙනවා. පැලේ හොඳටම දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ උනට මල් එන්නේ නැහැ. අවුව කොච්චර දිනවද දෙන්න? අවුව සාමාන්‍යයෙන් පොඩි net එකක් ගහලා තියෙන්නේ භාගයක් වගේ වෙන්න. මේ උදේ අවුව හොඳට වැටෙනවා. net එක අයින් කරන්න. net එක අයින් කරලා කැන්ඩියන්ස් ඩාන්ස් නම් තියෙන ඕක හොඳට අවුව දෙන්න ගහන්න. හොඳට හැදෙනවා. K44 එකට එහෙම මල් එන්නේ නැහැ නේක මං කැන්ඩියන් ඩාන්ස් වල කිසිම පොරක් දාන්න ඕනේ නැහැ.
අවුව තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් පැය 6ක් 7ක් හොඳට අවුව වෙනවා නම් මල් පිරෙන්න එනවා. ඔය කැන්ටින් දාන්නට කවුරුත් පොර දාන්නවත් නැහැ මම දන්නේ විදියට. හරි මහත්තයා. thank you. හරි. එතකොට සර් මේ කැන්ඩියන් ඩාන්ස් දැන් CDM වර්ගයන්නේ ඇහෙනවද? ඔව් කියන්නේ. කැන්ඩියන් ඩාන්ස් කියන්නේ ඔන් CDM වර්ගයන්නේ. එතකොට ඔන් CDM වර්ග වල තව වර්ග තියෙනවා. ඒවට පොර දැවට කමක් නැද්ද? ඔනේ ඒවට දාන්න ඕනේ. ඔය මං කිව්වේ අර කැන්ඩියම් ඩාන්ස් කියන එක ලංකාවේ දැන් අවුරුදු 60 70 30 ඉඳලා තියෙන ගහක්නේ. ඒක මේ පරිසරෙ හොඳට ඇඩැප්ට් වෙලා පරිසරෙට හොඳට හුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එයාට විශේෂ පොරක් ඕනේ නැහැ. හැදිලා තියෙන්නේ පරිසරෙට හුරු වෙලා. නමුත් අපි ඔය තායිලන්තයෙන් ආනන්‍ය කරන්නේ ගොඩක් එහෙම පරිසරෙට හුරු වීමක් නැහැ. thank you. නලින්ද මහත්මයා ඔව් කියන්නේ. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් ඕකිඩ් වලට දිලීරනාශක වගේ දේවල් යොදන්න ඕන හරියටම ටයිම් එකක් මොකක් හරි තියෙනවද? මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් දිලීරනාශක දිලීර වැඩිපුරම ඇක්ටිව් වෙන වෙලාවල් තමයි පරිසර සිසිල් වෙන වෙලාවල් වල. ඔව්. ඉතින් සිසිල් වෙන්නේ හවස් වරුවේ සහ උදේ කාලේ. අනිත් එක තමයි දිලීරනාශකයක් යොදනකොට අපි වාතය රත් වෙන වෙලාවක, ඒ කියන්නේ අපි දවල් වගේ වෙලාවක ඉදුවම රත් වුණාම හැමතැනම පැතිරෙනවා. දැන් අපි තුමු දැන් වාගේ ගේ ළඟ නම් තියෙන්නේ ඔය දිලීරනාශකයක් දාන වෙලාවට දවල් වරුට උක හැම අපි දන්නේ නැතුණාට අපිට පේන්නේ නැතුණාට පැතිරෙනවා. ඊපස්සේ ගේ ඇතුලේ ෆෑන් එකක් දාලා තියෙනවනේ ෆෑන් එකට කවුරු වෙනවා එයාටත් වදිනවා ඔක ඇවිත්. අර ඉතින් ඒ හින්දා අර වාතය රත් වෙච්ච අඩු වෙලාවක තමයි දිලීරනාශක යොදන්න ඕනේ. එතකොට දිලීර ඇක්ටිව් වෙන වෙලාවල් තියෙනවනේ ක්‍රියාකාරී වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ රැයට ගොඩක් ක්‍රියාකාරී. අපිට හවස් වරුවේ දිලීරනාශක යොදන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් උදේ පාන්දර යොදන්න ඕනේ. මොකද දහවල් අවුවට දිලීර ක්‍රියාකාරීත්වය අඩුයි. අර ඒ වෙලාවට යොදලා වැඩි බලාපොරොත්තුවක් වෙන්න බෑ අපිට. අර වගේ කාල පරිසරයක් ගන්න ඕනේ. නම් උදේ වරුවේ මම නම් සාමාන්‍යයෙන් උදේ වරුවේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට දිලීරනාශක උදේ වරුවේ යෙදුවොත් හවසට පොර දියර පොර යෙදුවට කම ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? නෑ එච්චර ළඟ ළඟ යන්න එපා. සාමාන්‍ය දිලීරනාශකයක් දාලා කියන්නේ පැය 6ක් යනකම් වතුර දාන්න එපා කියලා. හරි බොහොම ස්තුතියි මහත්තයා. නලින්ද මහත්මයා මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කමර්ෂියලි කරනවා නම් මේ ඕකිඩ් වගාව සාමාන්‍ය නෙට් හවුස් එකකට පැය කීයක් ඩිරෙක්ට් සන්ලයිට් වැටෙන්න ඕනේද? පැය 6කට වඩා වැඩි තියෙනවා හොඳයි. ඒකට මොකද අපි කමර්ෂියලි කරනකොට අපි ඉහළ ගුණාත්මකෙන් මල් ගන්න ඕනේනේ. ඔව් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පැය 6කට වැඩි ආලෝකයේ පැය 6ක් අවමේ තියෙන්න ඕනේ කමර්ෂියලි කරනවා. ඔව් නැත්තම් මල් ගාන අඩු වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන තැන 12න් පස්සේ තමයි අවුව වැටෙන්නේ. අර සාමාන්‍ය එළිය තියෙනවා ඩිරෙක්ට් සන්ලයිට් වැටෙන්නේ 12න් පස්සේ. ඒ වගේ තැනක් සුදුසු නැද්ද? ඔයාලට බලන්න පුළුවන් උතන පොඩි නෙට් කැල්ලක් ඇදලා පැල දෙක තුනක් හදලා කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් 12න් පස්සේ හදුනා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් 12 ඉඳලා 6 වෙනකන් එක දිගට අවුව තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අපි අවුව නෙට් එකෙන් පෙරලන්නේ ගන්නේ 150නේ. ඒතර උදේ කාලේ එළිය වැටෙන්න ඕනේ කියලා නෑ. දැන් මම ඔකිට මම කමර්ෂියලි වවන්නේ. නමුත් මගේ කලෙක්ෂන් එක තියෙන තැන මට පැය 3-4ක් විතර තමයි අවුව තියෙන්නේ. මගේ මල් අඩු ඊ සෑහෙන්න. මොකද මට එතන වෙලී ඉඩක් නැහැ. නමුත් ඉතින් ඒ කාලයක් පැලවට ලැබෙන දේ හරිය arrange කරොත් එහෙම මේ මල් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩාක් මල් ගන්න නම් හොඳ ආලෝකයක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ආලෝකය තමයි කී එක මල් වල. හරි හරි බොහොම ස්තුතියි. නලින්ද මහත්තයා මම විනෝදයට වගා ගන්නේ මේ දැන් පැල ගන්නකොට කිව්වා සති දෙකකට සැරයක් විතර මේ දිලීරනාශකයක් යොදන්න කියලා. ඒක අපි නොකරුවොත් කමක් නැද්ද? දිලීරනාශකයක් ගහන ඉතින් අපි දිලීරනාශක දැන් අපි ඊළඟ සතියේ කතා කරන දිලීරනාශක ගැන සාමාන්‍යයෙන් දිලීරනාශක ගහන්නේ අපි හානියක් දැක්කකින් උටක් ගාලා අන්න ඒ වෙලේ තමයි ස්ටාර්ට් කරන්න කියන්නේ. දැන් අපි නිකම්ම එක දිගට දිලීරනාශක ගහන්නේ. එහෙම ගහනකොට ඔය ශාකවල තියෙනවා මේ
මයික්‍රොයිසා කියලා දිලීරයක් ඒක ගහට හිත කරයි. ඒ හිත කළ දිලීරත් මැරෙනවා එතකොට. ඒ හින්දා මේ හැමතිස්සෙම කියන්නේ හානියේ දුටුව ගමන් ආරම්භ කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කොහේ හරි පොලයක් අහ වෙලා හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඔන්න දිලීර රාශිකය ගහනවා. දැන් අපි ඔළුව කැක්කුම නැති වෙලාවට පැන්ඩෝල් දුන්නේ නැහැනේ අපි. අන්න ඒ වගේ එකක් එතන තියෙනවා. ඉතින් කැමති නම් ඉතින් ප්‍රොටෙක්ටිව් ඒ කියන්නේ මැන්කොසෙප් වගේ මැන්කොසෙප් ඒ වගේ ප්‍රොටෙක්ට් ඒ ආරක්ෂක දිලීරනාශක සතිපතා ගහන්න පුළුවන්. නැත්නම් සති දෙකකට සැරයක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ හානිය දුටු විදිහදී වැඩේ පටන් ගන්න එක තමයි හොඳ. බොහොම ස්තුතියි. හරි අපේ මේ වැඩසටහන පැය 2යි වෙන් කරලා තිබුණේ ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕන ප්‍රශ්නයක් දැන් මේකේ ලයිව් වීඩියෝ එක යනවා FB එකේ එතන කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් පෝස්ට් එකක් විදිහට දාන්න මෙතනදී කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් අහන්න බැරි වුණා නම් ඒක පෝස්ට් එකක් විදිහට දාන්න අද මම හිතන කාර්යබහුලින්ද සාමාන්‍යයෙන් 60ක් විතර වගේ කට්ටියක් තමයි Zoom හරහා සහභාගී වුණේ මම FB එක හරහා කී දිනක් සම්බන්ධ වුණාද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් මට ප්‍රොෆෙසර් මැසේජ් එකක් කියලා තිබුණා. දැන් එයා හරි සන්තෝෂයි කියලා ලංකාවේ මේ Zoom මීටින් එකට මේ 60ක් සහභාගී වෙච්ච එක ගැන. මේ එයාට ගොඩක් සන්තෝෂයි කියලා මේ අපේ තායිලන්තේ මොකද ඒ රටේ මිනිස්සුන්ට මෙහෙම උනන්දුවක් නැහැ කියලා තායිලන්තේ. ඉතින් අපේ අය උනන්දුව ගැන එයා ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා කියලා දාලා තිබුණා. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම සුබ පතලක් තිබුණා මේ කොරෝනා කාලේ පරිස්සමෙන් ගෙදරට එන්න කියලාත් ඔක්කොටම ඔබිට වවණයට මැසේජ් එකක් එවලා දිනවා මේ මහාචාර්ය සුරුවිත් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න කියලා. එහෙනම් අපි දැනට අද නවත්තමු. අපි ඊළඟ අපි 16 ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ නැහැ. මොකද අවුරුදු කාලේ හින්දා අපි ඊළඟ සතියේ ආපහු දිලීර සහ පලිබෝධ මේ දිලීර හා පලිබෝධ ගැන පෙස්ට් ෆංගස් ඇන්ඩ් පෙස්ට් ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි අන්තිම වැඩසටහන ගොඩක් වෙලාවට මේ ඕකිඩ් වගාව ගැන මේ සාකච්ඡාවේ වැඩසටහනක් කරන්න. ඒ කියන්නේ වැඩසටහන පටන් ගන්න මුල ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට එක එක ටොපික්ස් කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න ගැටලු ඒකට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හරියනම් පැය 2ක් ගියා. නලින්ද මහත්තයා ඔව් මම ඊළඟ කතාවේ මේ මට පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ මේ යාළුවන්ට. මේ අපේ දැන් මේ වැඩසටහනට මේ සහභාගී වුණේ නැහැ කියලා මේ වැඩසටහන මග ඇරෙන්නේ නැහැ. මේ වැඩසටහන YouTube එකේ අපේ Facebook එකේ ඒක රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඕන වෙලාවක බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකත් බලන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ ඊට අමතරව මේ ඉතින් ඒක නිසා අර අපිට අර මේ link එක request කළාම එම දාන්න කිසිම උවමනාවක් නැහැ. මේ ඕන එකනට මේ කාලයක් යනකම් මේක බලන්න පුළුවන්. මේ දෙකේ ඒ app දෙකේම තියෙන හින්දා ඊට අමතරව මේ Zoom එක භාවිතා කරද්දී අර අපේ ගොඩක් අයට අර එක එක වයස් කාණ්ඩවල ඉන්න හින්දාම පොඩි ගැටලු සහගත සත්‍යයක් මතුවෙනවා වගේ අපි දැක්කා. මේ Zoom එක භාවිතා කරද්දී ඇත්තටම මේ මයික්‍රොෆෝන් එකයි වීඩියෝ එකයි ඔෆ් කරලා තියනවා නම් තමයි වඩාම හොඳ. Tamanට අවශ්‍ය වෙලාවට මයික්‍රොෆෝන් එක ඔන් කරගෙන අදාළ ගැටලු ඉදිරිපත් කරන එක තමයි වඩා සුදුසු. අපි දැන් අදත් දැක්කා කීප දෙනෙක් නිතරම තමන්ගේ වීඩියෝ එක ඔන් කරගෙන ඉන්නවා. එතකොට අර ඒක ඇත්තට අර එතිකල් නැති හින්දා මේ වගේ වෙලාවකට මේ අපි හිතනවා මේ ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී මේ අවශ්‍ය වෙලාවට පමණක් ඒ වීඩියෝ සහ මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ඔන් කරගෙන සහභාගී වෙයි කියලා. ඉතින් මෙච්චර රැ වෙනකන් හිටියට කණ්ඩායම වෙනින් අපි නැවත වරක් ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. හරියනම් ඔක්කොම ස්තුතියි මේකට සහභාගී වුණාට. අපි ඊළඟ වැඩසටහනින් හම්බෙමු. එතකන් ඔක්කොටම සුබ රාත්‍රියක්. ඔබතුමාටත් සුබ රාත්‍රියක්. ඔබතුමාටත් ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි.